সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট ইন বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ অফ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সুধীমণ্ডলী, আজ আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা। সম্মানিত প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ফেয়ার গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, মেঘনা গ্রুপের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মুস্তাক আহমেদ তানভীর, ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব আরশাদ হক এবং বাংলাদেশ স্টিলস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার হোসেন। আজকের অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস.এম. শোয়েব হোসেন নোবেল। আজকের অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করবেন ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সামি। কারি মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তারকে। আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাদিহি জাহান্নামুল্লাতী ইউকাযযিবু বিহাল মুজরিমুন ইয়াতুফুনা বাইনাহা ওয়া বাইনা হামিমিন আন فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। ধন্যবাদ। সুধীমণ্ডলী, মূল অনুষ্ঠানে যাওয়ার পূর্বে সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ঢাকা চেম্বারে আগমনের জন্য শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদানের জন্য ডিসিসিআর সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রথমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। পরে মাননীয় সচিব মহোদয়। ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে আমি ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সামি সাত্তারকে তার শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
Assalamu alaikum. Chief guest, Mr. M. M. Annan MP, Honorable Minister, Ministry of Planning, Government of Bangladesh. Special guest, Ms. Zakia Sultana, Secretary, Ministry of Industries, Government of Bangladesh. Keynote presenter, Mr. S. M. Shoaib Hussain Nobel, Additional Managing Director, Walton High-Tech Industries, PLC. Distinguished panel discussants, respected guests and business leaders, my colleagues from Dhaka Chamber of Commerce, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It is indeed an honor and pleasure to welcome you all to today's seminar organized by the Dhaka Chamber. We are thankful to our chief guest, special guest, and also our other distinguished guests for joining us despite their busy schedule. To start my welcome speech, I would like to remember with profound respect and pay homage to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and his family members who were brutally assassinated in August in the year 1975. I pray for their eternal peace. May Allah grant them Jannatul Firdaus. We are all aware that under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, Bangladesh has emerged as a development role model for many least developed countries in the recent years. We have achieved, on an average, 6% plus growth until the pandemic, and we are proud to say that we regained our higher growth spree, which was 6.03% post-pandemic, even amidst the global economic unrest. With the consistent support and economic growth, coupled with resilient policies, Bangladesh is set to graduate into a developing economy by 2026, followed by a knowledge-based and smart Bangladesh by 2041. Ladies and gentlemen, the presence of Bangladesh in the international trade has been increasing in recent years, as our foreign trade has already touched the $150 billion mark. In the fiscal year 2022, Bangladesh exported goods worth $52.08 billion and imported goods worth $89.16 billion. So we can see that we import goods more than what we export. So around $50 billion was spent on importing essential raw materials, industrial inputs, as well as intermediate products. Due to our over-reliance on import, the cost of local production, and I get to hear this all the time from our local companies, that their cost of local production increases within a range from 8 to almost 50+%, affecting our cost of doing business, competitive cost advantage, balance of payments, which is very, very crucial in recent times, and resultantly the foreign exchange reserve. Our economic transition due to LDC graduation will present both challenges as well as opportunities for our trade and investment. While on one hand, it will enhance the confidence of foreign investors and international financial organizations, and needless to say, our credit rating, while on the other hand, upon the LDC graduation, we will lose certain preferential treatments in trade, subsidy on agriculture, infant industries, and access to low-cost international funding. Therefore, to fully leverage the benefits and deal with the challenges, Bangladesh needs to adequately prepare itself and strategize to equip and foster its local industries. That is very, very important that we work beforehand, we work in advance to protect our local industries and also to promote our local industries in whatever way we can.
And in this context, I think import substitution industrialization can serve as a catalyst to steer both local and export-oriented industrial sustenance. In this regard, the Light Engineering Industry Development Policy 2022 is a stepping stone to support the growth of the industrial backward linkage. Ladies and gentlemen, you're aware that the present government has announced light engineering as the product of the year 2020 to draw attention for remarkable development of this sector, considering the importance of light engineering as a backward linkage industry. At present, we are aware that light engineering contributes to 3% of our GDP with immense, huge employment opportunities. The sector provides a diverse range of products, including spare parts, plant machineries, small toys, tools, electrical home appliances, consumer items for the domestic market. Thus, light engineering sector, if it is given the right policy support, can serve as the backward linkage industry to many mainstream local industries like food, leather and footwear, electronics, agro-processing and pharmaceuticals. Distinguished guests, despite the huge potential, we could not perhaps fully utilize this sector because worldwide the light engineering market is about $7 trillion and Bangladesh exports around $795 million and imports about $1.3 billion, while global engineering export frontiers like China and India recorded about $200 billion and almost $112 billion respectively. I'd like to welcome on stage Mr. Manwar Hussain, who is the President of Bangladesh Steel Manufacturers Association and Chairman of Anwar Group of Industries. Manwar, Assalamu alaikum. As I was saying, that the inadequate development of this sector is limiting Bangladesh's progress towards implementing an import substitution industrialization strategy. I think from Dhaka Chamber we have recommended from time to time certain policies, certain advocacies with the industry ministry, and we have our industry secretary here who has taken notes, and she takes this topic very seriously as well. I think in order to enhance, actually we think from Dhaka Chamber that in order to enhance the light engineering sector based GDP contribution, we need reforms in our industrial policy to equip relevant stakeholder organizations. This is crucial for supporting the light engineering cluster policy, and that needs to be done on a very urgent basis. The government is considering the Industrial Policy 2022, which has considered light engineering as one of the export diversified sectors, while the export policy of 2021 to 2024 recognized this sector as a high priority sector. So we call upon the government for recognizing the light engineering sector as a high priority sector in the Industrial Policy 2022 so that sufficient incentives are given to support our local industries and to ensure substantial growth of this sector. As I said earlier during my welcome speech, that this is absolutely crucial that we protect and foster this light engineering sector in order for Bangladesh to move forward and to achieve the vision of 2041. Thirdly, China and India are toppers in the light engineering business in the global market. Considering their remarkable precedence and practice in export development, Bangladesh can bring in their technical know-how, set up light engineering laboratories, and follow their research innovation to scale up our light engineering sector.
There's a lot of study that needs to be done to assess and reassess the current tariff structure on the import of light engineering products, which is counterproductive for the growth of the local light engineering sector. So while I look forward to hearing from the panelists, I would like to wrap up my welcome speech here. But before wrapping up, I would like to thank all of you once again for your valued presence. I believe that the outcome of this thoughtful discussion will pave the way for finding some solutions to develop the light engineering sector as part of import substitute industrial strategy to meet the growing demand of local and export-oriented industries, as well as safeguard the interests of our evolving local private sector. So thank you once again for coming today, and this topic is very close to the heart of Bangladesh economy, and I look forward to hearing all your contributions. Thank you once again. Allah Hafiz. ধন্যবাদ স্যার। সুধীমণ্ডলী, এ পর্যায়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস.এম. শোয়েব হোসেন নোবেলকে বিনীত অনুরোধ জানাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুভ সকাল। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক আয়োজিত ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ অফ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর শীর্ষক সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সামির সাত্তার, প্রধান অতিথি মাননীয় জনাব এম এ মান্নান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ অতিথি জনাব জাকিয়া সুলতানা, সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়, সম্মানিত প্যানেলিস্ট জনাব মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন, সিইও ফেয়ার গ্রুপ, জনাব মোহাম্মদ মুস্তাক আহমেদ তানবীর, পরিচালক মেঘনা গ্রুপ, জনাব আরশাদ হক, এমডি অ্যান্ড সিইও ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, জনাব মনার হোসেন, চেয়ারম্যান আনোয়ার গ্রুপ এবং সভাপতি বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন, জনাব এস.এম. গুলাম ফারুক আলমগীর আরমান, সিনিয়র সহসভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। আরও উপস্থিত আছেন মিডিয়া পার্টনার্স, উপস্থিত সুধীজন, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই সেমিনারের আলোচ্য সূচিতে আমাকে এই কিনোট পাঠ করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই জন্য আয়োজক কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং খুবই স্বল্প সময়ে আমি এই কিনোট উপস্থাপন করার যে সুযোগ পেয়েছি, এতে হয়তো ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। আমি চেষ্টা করছি সর্বোচ্চ আমার যে মেধা আছে সেটা দিয়ে তুলে ধরার। সরি, আপনার কিনোটটার আগে আমি জাস্ট এক মিনিট আপনার মিডিয়ার ভাই বোনদেরকে বলতে চাই যে আপনারা যদি নিয়ে তাহলে চলে যান, তাহলে আমরা কিনোটটা একটু দেখতে পারি, নাহলে পিছের থেকে কেউ কিনোটটা দেখতে পারছে না এবং ওনাকে দেখতে পাচ্ছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এমন প্রোগ্রাম আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এই আলোচনার মাধ্যমে জাতির জন্য সুফল বয়ে আসলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও ত্বরান্বিত হবে। এই কিনোট উপস্থাপনের সময় আমি বক্তব্য মূলত বাংলায় দিতে চাচ্ছি। এই জন্যে আমাদের বঙ্গবন্ধু শুরুতেই জাতিসংঘে সে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন, আর সেই বঙ্গবন্ধুর নাম আজকে এই জন্যে স্মরণ করলাম।
এই আগস্ট মাস আমাদের অত্যন্ত সুখের মাস। আগস্ট মাস বাঙালির জাতীয় জীবনের একটু কালো অধ্যায়। 15 আগস্টের কালো রাতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ রাসেল সহ আরও অনেককে ঘাতকদের হাতে নিহত সকল শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এই দেশের স্বাধীন হতো না এবং জাতি আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে থাকতাম। ইতিহাসের মহামানব, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, দুনিয়ার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার হাত ধরে পরাধীনতার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং তিনি আমাদের অর্থনীতির মুক্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্বপ্ন দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তারই কন্যার হাত ধরে আজকে দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাস্তবায়নের দ্বার প্রান্তে প্রায়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা অলরেডি স্বীকৃতি পেয়ে গেছি। উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের বাস্তবায়নের জন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরকে এর বর্তমান চিত্র, সুবিধা অসুবিধা, সমাধান, কি পয়েন্ট আকার উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমি এই উপস্থাপন করার সময় বক্তব্যের পাশাপাশি আমার স্লাইডে আমাদের বিভিন্ন ইস্যু দেখতে পারবেন। বাংলায় আমি বক্তব্য দেব, আমার স্লাইডে আমাদের সেই ইগুলি দেখতে পারবেন আপনারা। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর বাংলাদেশের অত্যন্ত সম্ভাবনা একটি খাত। এই সেক্টর দেশের অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই সেক্টর থেকে প্রতি বছর প্রায় 20,000 কোটি টাকা আয় হয়, জিডিপিতে প্রায় 3% হারে অবদান রাখছে এবং বছর বছর প্রায় 10% হারে এটার মার্কেট বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিডার তথ্য মতে বাংলাদেশ এখনো 50% ইম্পোর্ট নির্ভরশীল এই সেক্টরটা, আর 50% আমরা লোকাল ম্যানুফ্যাকচার করতেছি। ইপিপির তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাসের মহামারীর প্রভাবের মধ্যেও 2020 অর্থবছরে একটি বিশাল পতনের পর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর দেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার করেছে এবং অর্থনীতি এর রপ্তানি আয় 2021 অর্থবছরে 51% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে 50,000-এরও বেশি প্রতিষ্ঠান এই খাতে কাজ করছে এবং বিশ্লেষকদের মতে বিগত সময়ে এই খাতে 8 লক্ষ মানুষ কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে যা 16 লক্ষ লোকের ও বেশি লোক কাজ করছে। এটি স্থানীয় চাহিদার 50% পূরণ করছে। এটি গত 2 বছর পর প্রায় $650 মিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তবে বাংলাদেশে বিশ্বের 7 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক বাজারে এই অংশ খুবই সামান্য, যেটা 0.110%। 2019-20 অর্থবছরে রপ্তানি করে এই সেক্টরের প্রায় 529 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 2021-22 অর্থবছরে এই সেক্টর আয় করে 795 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় 50.4% বেশি। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই বছরকে হালকা প্রকৌশল পণ্যকে প্রোডাক্ট অফ ইয়ার হিসেবে ঘোষণা করেছিল। 2022 অর্থবছরে 795.63 মিলিয়ন ডলারের চালানের মধ্যে আমরা প্রকৌশল খাতের সরঞ্জাম রপ্তানি থেকে
$241.65 মিলিয়ন, সাইকেল বাইসাইকেল থেকে $167.95 মিলিয়ন, লৌহ ইস্পাত থেকে $154.67 মিলিয়ন এবং বৈদ্যুতিক পণ্য থেকে $100.10 মিলিয়ন আয় করেছি। শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যেহেতু গত কয়েক বছর ধরে হালকা প্রকৌশল খাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই পণ্যের বহুমুখীকরণের জন্য এই মাধ্যম থেকে বাংলাদেশ একটি নতুন সম্ভাবনা রপ্তানির সম্ভাবনা খাত উন্মোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান জিডিপিতে মাত্র 3%। সরকারের নীতি সহায়তা এবং সমর্থন পেলে এই খাত আরো অনেক উন্নয়ন করা সম্ভব। তো সরকার বর্তমানে এই খাতে কিছু নীতি সহায়তা দিয়েছে, যেগুলি আমি খুব সংক্ষেপ আকারে তুলে ধরছি। 2021 সালে 100% কর অব্যাহতি দিয়ে একটি 10 বছরের কর পুনরুদ্ধারের একটি এসআরও জারি করেছে। রপ্তানি প্রণোদনা দেওয়ার জন্য হালকা প্রকৌশল ও পণ্য রপ্তানি খাতে 15% ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স খাতে 10% ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। যদি এইসব শিল্প আবার বিশেষায়িত শিল্প অঞ্চলে হয় তাহলে মাত্র 1% ভর্তুকি দিয়ে থাকে। বৈদেশিক বাজারের জন্য উচ্চমানের মেশিন টুলস উৎপাদনের জন্য সরকার মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছে। এইগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে সরকার এই খাতের জন্য কিছু নীতি সহায়তা দিয়েছে। তো এই নীতি সহায়তার মধ্যে আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি যে কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়ে গেছে, অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তো সেই অস্পষ্টতাগুলো আমরা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যে এনবিআর যে এসআরওটা জারি করছে, এসআরও নাম্বার 167, আয়কর 2021, তারিখ 3/6/21। এর মধ্যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেবলমাত্র শিল্পে কারখানায় ব্যবহৃত হইবে এইরকম যন্ত্রাংশকে বোঝাইবে, এবং অতে বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ কোনো যন্ত্র নহে, কেবল যন্ত্রাংশ হবে এই রকম পণ্যকে বোঝাইবে। তারাই শুধু ওই 10%, তারাই শুধু 100% আয়করের অব্যাহতির সুবিধা পাবে। আর শিল্প মন্ত্রণালয় তার ব্যাখ্যাতে বলছে, তার এই সংজ্ঞায় বলছে, প্রজ্ঞাপন নাম্বার, আমি লাস্টের অংশটুকু শুধু বলছি, 198, 22, তারিখ 22/8/2022, অধ্যায় 3-এর সংজ্ঞায় বলছে 3/1-এ হালকা প্রকৌশল মানে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বোঝাবে পণ্য অর্থ ধাতব ও অধাতব বস্তু ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদন, উন্নয়ন বা ডিজাইনকরণ, যা প্রকৌশল বা প্রযুক্তির সমন্বয়ে ম্যানুয়াল, সেমি অটোমেটিক বা অটোমেটিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। 3-2-তে বলা হয়েছে হালকা প্রকৌশল মানে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে শিল্প বলতে জাতীয় শিল্পনীতিতে সংজ্ঞায়িত অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং বা ইন্টারমিডিয়েট কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান, যারা নানা ধরনের প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার করে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট এবং কম্পোনেন্ট এবং ফিনিশ পণ্য উৎপাদন করে তাদেরকে বোঝাবে। এনবিআর এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা সেরকম কোনো সামঞ্জস্য পাইনি। বাংলাদেশ ব্যাংক বলতেছে তার যে এই প্রণোদনা পাওয়ার জন্য সে তার ব্যাখ্যায় বলতেছে তার সার্কুলার নাম্বার হলো FE সার্কুলার নাম্বার 26
19/9/2022, ক্রমিক নং 7, হালকা প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকির জন্য 15% এবং ক্রমিক নং 37-এর কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের জন্য, কনজিউমার হোম ইলেকট্রনিক্সের জন্য, কিচেন পণ্যর জন্য 10%। এখানে কোনো পণ্যর তালিকা এবং কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে এখানে মূলত ধরা হয় হলো ভ্যালুয়েশন। এনবিআর এবং শিল্প মন্ত্রক কোনো জায়গায় ভ্যালুয়েশনের কথা বলা হয় না, বাংলাদেশ ব্যাংক আবার বলতেছে ভ্যালুয়েশন। এখানে কোনো সংজ্ঞার কথা বলা হয় না, সে বলতেছে যে কোনো জিনিস দিয়ে তৈরি করে নিয়ে আসলেই এটা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে যাবে, কিন্তু আগের দুইটার সংজ্ঞায় আবার সেটা হয় না। তাহলে আমি যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের সুবিধা নিতে চাই তাহলে আগের দুটো সুবিধা আমি পাবো, এনবিআর সুবিধাটা পাচ্ছি না। আবার হাইটেক পার্ক বলতেছে যে বিশেষায়িত অঞ্চল, বলতেছে বিশেষায়িত অঞ্চল ব্যবজা হাইটেক পার্ক অবস্থিত সকল ক্যাটাগরির টাইপ সি শতভাগ দেশীয় মালিকাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে 1% হারে রপ্তানি প্রণোদনা পাবে। যখন আপনি হাইটেক পার্কে যাই বিনিয়োগ করবেন তখন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং হোক আর যেই হোক মাত্র 1% প্রণোদনা পাবে। এই যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আমাদের দিয়ে রাখছে, কিন্তু এই অসামঞ্জস্যতার কারণে আমরা সেগুলি ভোগ করতে পারতেছি না, বা কেউ একটা অংশ পারতেছে আরেকটা অংশ পারতেছে না। তো এই আগের যে এটা আমি তথ্যটা দিয়ে গেছি যে $796 মিলিয়ন, সেখানে আমি বলছি যে এখানে পেয়েছে হলো দেশীয় প্রকৌশল সরঞ্জাম রপ্তানি করে 241, লৌহজাত পণ্য করে এত, বৈদ্যুতিক পণ্য করে এত। সেই হিসাবে কিন্তু এই ফ্যাসিলিটি শুধুমাত্র পেয়েছে হলো, আমরা শুনছি যে বাইসাইকেল, আমাদের শোনা এটা কি, আর বাকিরা কেউ এই প্রণোদনা পায় না, কারণ বাকিরা এই লিস্টের আওতায় পড়ে। কারণ কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে নাই, তারপরে আপনার লৌহজাত এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে নাই। তো এই যে রিপোর্টটা আমরা দেখেছি অনেক কিছু এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু আসলে সেই পরিমাণ সবাই প্রণোদনা পায় নাই, সেটা তাদের সেক্টরে যারা কাজ করতে সারা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেরা করছে সেটা। এরপরে আমরা এটা খুঁজতে গিয়ে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ইপিপির কোনো সংজ্ঞা এবং পণ্যের তালিকা আছে কিনা তা আমরা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানতে পারিনি। হালকা প্রকৌশল এই খাতের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রকাশিত পলিসি প্রজ্ঞাপনের বিভিন্ন কোনো সংজ্ঞা বিবরণের পণ্যের তালিকা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই শিল্পের জন্য স্থানীয় কাঁচামাল কম্পোনেন্ট এবং দেশীয় কোনো উৎস নাই, পুরাটাই হলো ইম্পোর্টের উপরে নির্ভরশীল। যেহেতু ইম্পোর্টের উপরে নির্ভরশীল, সেহেতু একটা কাঁচামালের জন্য একটা শুল্ক নীতি থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য কাঁচামাল আমদানির জন্য কোনো বিশেষ কোনো শুল্ক সুবিধায় কোনো নীতি নাই এই শিল্পের জন্য। এই শিল্পের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ প্রয়োজন, যে আমি একটা জিনিস তৈরি করব, ধরেন এটাই তৈরি করব, এটার পুরাটাই তো আমি তৈরি করবো না, এই অংশ একজন তৈরি করবো, এই অংশ একজন তৈরি করবো। এইটার জন্য যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ দরকার, সেই জন্য কোনো পলিসি নাই এখনো পর্যন্ত। ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ভ্যান্ডরের জন্য বাংলাদেশে কোনো পলিসি নাই। চায়না আজকে উন্নত হয়েছে শুধুমাত্র ভ্যান্ডরের মাধ্যমে, ভ্যান্ডরকে সুবিধা দেওয়ার কারণে চায়না এত উন্নত হয়েছে। ইন্ডিয়া এখন উন্নত হওয়ার দিকে যাচ্ছে শুধুমাত্র সে ভ্যান্ডরকে সেই সুবিধা দিচ্ছে, চায়নাকে সে ফলো করে। কিন্তু বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত ভ্যান্ডরকে নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি কোনো সেমিনারে, এবং কোনো নীতিও হয়নি।
এর জন্য আমরা চাচ্ছি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রির জন্য সুনির্দিষ্ট পলিসি এবং শুল্ক নীতি ভেন্ডরকে ডেভেলপ করার জন্য। ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল এবং ডাই পণ্য, ডাই বলতে মোল্ডটাকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ভিতরে ঢুকানো আছে কিন্তু ডাই নাই। মোল্ডটা হলো প্লাস্টিকের যে জিনিসগুলি তৈরি হয় পাঁচটা, সেটা হলো মোল্ড লাগে। যদি স্টিলের কোনো কিছু তৈরি করতে হয় তখন ডাই লাগে। তো স্টিলও তো লাইট ইঞ্জিনের একটা অংশ, শুধু মোল্ডটাকে সেই লিস্টের আওতায় নেওয়া হয়েছে, ডাইটাকে নেওয়া হয়নি। এই জন্য ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এবং ডাই পণ্যকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের অন্তর্ভুক্ত করা আমরা সুপারিশ করছি, করা নাই, সেটা আমরা বলছি সমস্যা হিসাবে তুলে ধরছি। গ্লোবালি সস্তা পণ্য সহজ প্রাপ্যতা থাকায় শিল্পের জন্য হুমকির স্বরূপ। হালকা প্রকৌশল খাতকে বিনিয়োগের জন্য ফান্ডের যথেষ্ট যোগান পাওয়া যায় না। স্থানীয় শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত পরিবেশ, আন্তর্জাতিক মানের R&D পরীক্ষা ল্যাব না থাকায় গুণগত মানের মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে এটা যদি সরকারিভাবে একটা বড় ধরনের একটা ল্যাব থাকে, R&D থাকে, সেখান থেকে ডেভেলপ করা যায় বিভিন্ন পণ্য। যেহেতু হালকা এবং এই শিল্পটা যারা করবে তারা অনেক বড় ইনভেস্টর না, তাদের জন্য একটা R&D করা, একটা বড় ধরনের ল্যাব করা, সেখানে ইনভেস্ট করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হবে তার জন্য। এটা যদি সরকারিভাবে একটা বড় ধরনের R&D এবং এই পরীক্ষা ল্যাব করে দেওয়া হয়, তাহলে এই সেক্টরে যারা ইনভেস্ট করবে তাদের জন্য অত্যন্ত সুবিধা হবে। চাহিদার সঠিকতা পাওয়া যায় না, যে আমাদের আসলে কতটা চাহিদা আছে লোকাল। দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকের অদক্ষতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উচ্চ উৎপাদন খরচ, তারপরে মূল ডাই তার মেশিন উৎপাদনের জন্য যে এসআরও আছে তাকে 1% শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। আমরা এটা জানি যে ক্যাপিটাল মেশিনের আওতায় আসে। তো এই জিনিসটাকে আমরা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ভিতরে ফেলছি, যারা মেশিন উৎপাদন করবে, মূল ডাই উৎপাদন করবে, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং। তো 1% ডিউটি দিয়ে যে পণ্যটা আমরা আমদানি করতে পারি, সেই জিনিসটা কি কেউ প্রোডাকশন করবে? যদি সেটা করতে হয় তাহলে লোকালে যে বিক্রি করবে তাকেও প্রণোদনা দিতে হবে। সেটা ইন্ডিয়া এবং চায়নায় অলরেডি চালু আছে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং যারা এই জাতীয় পণ্য তৈরি করবে, মোল্ড এবং ডাই হলে একটা শিল্পের প্রাণ প্রত্যেকটা দেশে। আমি যদি একটা পণ্য আজকে তৈরি করতে যাই, সেটা যদি ইম্পোর্ট করে যদি সেই মোল্ড ডাই আনতে যাই, আমার চাহিদা যদি আজকেও থাকে, সেটা তৈরি করতে মিনিমাম আমার 1 বছর লাগবে। সেই মোল্ড ডাই ডিজাইন করে তৈরি করে আনতে চায়না থেকে বা কোরিয়া থেকে, যেখানে কমপক্ষে 1 বছর পরে সে আমাকে ডেলিভারি দিবে। তার মানে সেই পণ্যটা 1 বছর পরে আমাকে মার্কেটে আসতে হবে। এই 1 বছর কিন্তু অন্য কোনো দেশ বসে থাকবে না। তো যারা মোল্ড ডাই লোকালে তৈরি করবে, অবশ্যই তাদেরকে লোকালের জন্য প্রণোদনা দিতে হবে। কারণ আমি তো এটা 1% করতে পারতেছি, তাহলে যদি 1% যেটা আনতে পারতেছি সেটা আমি এখানে তৈরি করব কেন? এখানে যখন তৈরি করা বিক্রি করব, তখন তাকে এক্সট্রা বেনিফিট দিতে হবে। এই এক্সট্রা বেনিফিট দিলে সে দেখা যাবে এই দেশের যে ইন্ডাস্ট্রি 1 বছরে আগে যাবে, 1 বছর আগে উৎপাদন করার সে সুযোগ পাবে, যে অন্য দেশের উপরে নির্ভরশীল হতে হবে না আমার এই মেশিনের জন্য। কাজেই ইন্ডাস্ট্রিকে যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে মাদার ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে। মাদার ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা কি বুঝি? মাদার ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা বুঝি যারা মেশিন তৈরি করে, তাই না? আমরা তো আজকে ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি, আমরা যদি এখানে তৈরি করতে পারি, তো সেই উদ্যোগ যদি নিতে হয়, মেশিনারি যদি আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি, তাহলে আমাদের যে 1 বছর 2 বছর যে গ্রেস পিরিয়ড, সেটা আমাদের আর লাগবে না। এর জন্য আমাদের অত্যন্ত জোর দাবি থাকবে যে যারা লোকালে মেশিন এবং মূল ডাই উৎপাদন করবে, তাদেরকে যেন লোকাল স্থানীয় বাজারে বিক্রির উপরে সাবসিডি দেওয়া হয়। সুপারিশ সমূহ হলো যে এই
লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে 7 ট্রিলিয়ন বিশ্ববাজার অংশ গ্রহণের জন্য মানে রপ্তানি বাজার দখলের জন্য ভারত এবং চীন তারা যেভাবে এগিয়ে গেছে সেই খাতকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে তারা যেভাবে এগিয়ে গেছে তাদেরকে মোকাবেলা করতে গেলে আমাদের যে সব সমস্যার কথা বলছি সেগুলি সবগুলি সমাধান করতে হবে। তার মধ্যে হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর একই সমন্বিত পলিসি করতে হবে। সমন্বিত পলিসি করতে হবে এভাবে যে আমরা যে সমস্যাগুলি বললাম সেই সমস্যাগুলি যেন না থাকে, যে এক সেক্টর এক ধরনের বলবে আরেক সেক্টর যেন আরেক ধরনের না বলবে। আমি মোটামুটি সমস্যার সময় যে কথাগুলি বলে গেছি সেগুলি যদি সমাধান করা হয় সেটাই হবে। আর আমি বলতেছি যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের যদি ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল ডাই পণ্যকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এর মার্কেট অনেক বড় হবে। তাছাড়া যদি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পণ্যের বহুমুখীকরণের জন্য হার্ডওয়্যার টুলস এবং ব্যারিং জাতীয় পণ্যসমূহ, এই জাতীয় যত পণ্য আছে সবই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মেশিন, মূল, ডাই ইত্যাদি পণ্যকে এই পণ্যের তালিকায় এনে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র আমরা যদি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্যকে এই পণ্যের আওতায়, এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের আওতায় নিয়ে আসি তাহলে বছরে প্রায় 2 থেকে 3 বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি করার সুযোগ হবে বছরে। শুধুমাত্র যদি কনজিউমার ইলেকট্রনিক যেটাকে আমরা বলতেছি সেটা থেকে 2 থেকে 3 বিলিয়ন ডলার শুধু আমরা এই একটা খাত থেকেই বছরে রপ্তানি করার সুযোগ পাবো। এই যে সমস্যাগুলি বলছি সেগুলি যদি আমরা সমাধান করতে পারি তাহলে আমাদের কি সুফল বয়ে আসবে সেগুলি আমি নিয়ে এখন কথা বলছি। আমরা যদি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর কি সমস্যাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারি সেই সাথে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এই খাতে ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল এবং পণ্যসমূহ অনুরূপ পণ্য আওতায় এনে আসলে এই ক্ষেত্রে আরো সুযোগ বাড়বে। শুধুমাত্র উল্লেখিত সুপারিশ সময় বাস্তবায়ন করা হলে আগামী 10 বছরের মধ্যে আমরা অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন দেখতে পারবো। জিডিপিতে বড় ধরনের একটাই দেখতে পারবো। সেক্ষেত্রে আমরা একটা ট্রেন্ড দেখাচ্ছি যে সেটা কি হতে পারে। যে আমরা বলছি যে 2020-21 সালে 795 এত আমরা করছিলাম। যদি আমরা সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের 5 বছরে আমরা ওই মার্কেটটা নিতে পারবো 8 বিলিয়ন ডলারে। এটা আমাদের মানে আমরা অনুমান করতেছি। আমার মনে হয় এটা আরো বড় করা সম্ভব, কারণ ওই অংশটা মাত্র হলো 0.1%, যেটা আমরা আরএমজিতে কিন্তু অলরেডি 7.9% মার্কেট দখল করেছে। ওয়ার্ল্ড যে মার্কেট আছে সেটা, যেটার পরিমাণ প্রায় হলো 45 বিলিয়ন ডলার। আর আমি যদি এই খাতের অনলি 1% দখল করি তাহলে যেটার পরিমাণ হবে 80 বিলিয়ন ডলার। আমি আরএনজিতে 45 বিলিয়ন ডলার করছি হলো 7.9% মার্কেট নিয়ে, আর এটার 1% নিলে তার প্রায় দ্বিগুণ হবে। তাহলে কেন এই সেক্টরকে আমরা গুরুত্ব দিব না? আরএমজির চেয়ে অনেক বড় একটা সেক্টর, যদি এই সেক্টরকে আমরা গুরুত্ব দিই। ওকে, যেহেতু আমার সময় কম আমি আর বেশি না বলে আমি শেষ করছি যে নীতি সহায়তা এবং পলিসি পেলে কি হয়। আমি একটা সেক্টরের কথা বলছি। যে 1 নম্বর হলো নীতি সহায়তা পেয়েছে আমরা মনে করি আরএমজি সেক্টর, গার্মেন্টস সেক্টর। তারা পেয়ে অলরেডি তারা বিশ্বের
গ্লোবাল মার্কেটের 7.9% দখল করেছে। যদি আমরা সে নীতি সহায়তা পাইছে ইলেকট্রিক্যাবল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স যেটা বলি আমরা, অলরেডি আমরা একটা কোম্পানির উদাহরণ দিতে পারি ওয়ালটন, যে এটা 2002-03 সালে বাংলাদেশ 100% ইম্পোর্ট নির্ভরশীল ছিল বাংলাদেশ এই ইলেকট্রনিক্স খাতটা। সেটা আজকে আমরা যারা ইলেকট্রনিক্সের সাথে জড়িত আছি সবাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে 97% লোকাল ম্যানুফ্যাকচার এবং স্থানীয় উৎপাদনকারী দ্বারা এটা পরিচালিত হচ্ছে। অনলি 3% ইম্পোর্ট হচ্ছে, যেটা হওয়ার কথা না। আমাদের কিছু কাস্টমার আছে নাকুচা টাইপের, যে বিদেশি ব্র্যান্ড না হলে চলে না, এর জন্য ওই 3% হচ্ছে। ওটাও হওয়ার কথা না, ওটা আমরা আশা করছি আর 2-1 বছরের মধ্যে থাকবে না। ওই নাকুচা ব্র্যান্ডও আমরা তৈরি করতেছি। তো এই যে আমরা আমি একটা মানে নীতি সহায়তা পেলে কি হয়, মাত্র এই কয়েক বছরের মধ্যে যেটা 100% ইম্পোর্ট নির্ভরশীল ছিল সেটাকে আমরা 100% কি স্থানীয় নির্ভরশীলতা করে আমরা কিন্তু গত বছর 310 কোটি টাকা এক্সপোর্টও করেছি এই খাতে। আর এই খাতটাকে যদি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর আওতায় নিয়ে, এই ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্সটাকে যদি আপনি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আওতায় নিয়ে যান, তাহলে ওই যে সমস্যাগুলি আছে নীতিতে, এই সমস্যাগুলিকে যদি সমাধান করেন, এই খাত থেকে $3 বিলিয়ন আগামী বছরে এক্সপোর্ট করা সম্ভব হবে। আগামী বছরে, আমি বলতেছি না যে 5 বছর পরে, আগামী বছরে $3 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য। ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করবেন, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সুযোগ দিলে আমি আরো আপনাদের জন্য এই ধরনের গবেষণা করার চেষ্টা করব এবং উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার আপনার তথ্যবহুল উপস্থাপনার জন্য। ধন্যবাদ নোবেল সাহেব, আপনার খুবই চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন এবং খুব ইনফরমেটিভ। ম্যাক্রো লেভেল থেকে যদি আমি বলি, তাহলে আপনার যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমি তো ধরতে পেরেছি, সেটা হয়েছে যে আমাদের একটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উইং বা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপর একটা ফোকাস দিতে হবে অন দ্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর। সো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি একদম সঠিক বলেছেন যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যারা এই সেক্টরে আসবে, ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা, তাদের হয়তো বা ক্যাপাসিটি থাকবে না যে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন বা রিসার্চ অ্যান্ড ডিজাইনিং এর মধ্যে ইনভেস্ট করা। সো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। এটা আমরা নোট নিচ্ছি, আমাদের মিডিয়া ভাই বোনেরা আছে সেটাও আপনারা তুলে ধরতে পারেন যে রিসার্চ অ্যান্ড ডিজাইন, রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট খুবই প্রয়োজন। এই পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ফেয়ার গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ মিসবাউদ্দিন। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের আমদানি নির্ভরতা কমাতে কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে সরকার এই সেক্টরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে, এটা নিয়ে যদি আপনি আমাদেরকে একটু এনলাইটেন করেন। সরি টু কিপ ইউ লিমিটেড টু 5 minutes, বিকজ সবাইকে একটু চান্স দিতে হবে কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। যেহেতু সময় কম, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সচিব, ডিসিসি এর প্রেসিডেন্ট এবং বাকি যারা আছেন এখানে, মিডিয়ার সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। ফেয়ার গ্রুপ সম্পর্কে একটা ছোট কথা বলে নিই। ফেয়ার গ্রুপ ইজ বেসিক্যালি এঙ্গেজ ইন টেকনোলজি বিজনেস। আমরা শুরু করেছিলাম ট্রেডিং দিয়ে, যেটা আমাদের সবাই, আমার মনে হয় এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই ট্রেড দিয়ে শুরু করে, এবং 2018 থেকে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে স্টেপিং করেছি। ম্যানুফ্যাকচারিং আসার প্রধান লক্ষ্য ছিল কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স। আমরা স্যামসাংয়ের ম্যানুফ্যাকচারার, এবং 2018 সালে আমরা স্যামসাংয়ের মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করি, এবং প্রাউড যে বাংলাদেশে এখন যে চাহিদা আছে মোবাইলের, তার শতভাগই বাংলাদেশে প্রোডাকশন হচ্ছে থ্যাঙ্কস টু অল মোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজ। আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি না, যদিও অবৈধ পথে বাইরের অনেক প্রোডাক্ট আসে, সেটা ডিফারেন্ট কেস। ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে আমার মনে হয় নোবেল ভাই অনেক কথা বলেছেন, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট দোজ। ডেফিনেটলি মার্কেটে প্রায় 97% আমাদের লোকাল প্রোডাকশন চাহিদা পূরণ করছে। বাংলাদেশ কিন্তু একটি বিশাল বড় মার্কেট।
আমরা বলি উই আর দ্য 8th লার্জেস্ট পপুলেটেড কান্ট্রি, এবং যেইভাবে আমাদের পারচেজ হ্যাবিট বাড়ছে, আমাদের জিডিপির পরিমাণ বাড়ছে, আমরা খুব শীঘ্রই একটা ইকোনমিক সাইজ হিসেবে লোকাল বাজারটাকেও একটা বিশাল আকার ধারণ করাতে পারবো। সো এইটা আমাদের একটা ছোট দেশ, সো এটার ডিস্ট্রিবিউশনের কস্ট অনেক কম। আর যেহেতু আমরা এখনো বলি যে আমাদের লেবার কস্ট কম, এটা প্রোডাকশন কস্টও কম। আমরা যে খাতগুলো গত 10 বছরে দেখেছি ডেভেলপ করেছে, যেটা ট্রেডিং থেকে আমি বলবো ম্যানুফ্যাকচারিং এসেছে, তার অন্যতম হচ্ছে এই ইলেকট্রনিক্স বা টেকনোলজি খাত, ইলেকট্রনিক্স, মোবাইল, অটোমোবাইল এবং বিভিন্ন খাত। এবং 2021 সাল থেকে আমরা হিউন্ডাইয়ের বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করি, উইচ ইজ দ্য 4 হুইলার মার্কেট, যেটা গাড়ির ব্যবসা। এবং 2022 সালেই কিন্তু আমরা এটার বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছি। এবং আমরা থ্যাঙ্কস টু সরকার, যেহেতু এটা একটা পলিসি আছে যে বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং করলে বেনিফিট পাওয়া যাবে, যার জন্য আমরা এখন বাজারে বেশ ভালো রকম সাড়া পাচ্ছি। এবং আমাদের যে ব্র্যান্ড নিউ সেক্টর আছে, সেই সেক্টরে এই বছরের জরিপ হিসেবে 6 মাসে অলরেডি হিউন্ডাই 1 নম্বর পজিশনে চলে আসছে। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ফেয়ার গ্রুপ। আমি আগেই বলেছি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট এভরিথিং। সো আমাদের যেটা বেসিক কয়েকটা জায়গায় কথা হয়েছে, যে বাংলাদেশে যদি আমরা কিছু কিছু সেক্টর দেখি, যেটা মোবাইল, ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল সেক্টরগুলো, এইটার টোটাল মার্কেট সাইজের যে তুলনা করা হয়েছে, যে 2030 সালে এই মার্কেটটা অলমোস্ট $10 বিলিয়ন, ডোমেস্টিক মার্কেটই $10 বিলিয়ন হয়ে যাবে। এবং ডেফিনেটলি এটা কিছু কিছু খাতে আমরা এখনো ভ্যালু এডিশন করতে পারছি না। আমাদের ভ্যালু এডিশনের পরিমাণ অ্যাভারেজলি আমরা বলবো 30 থেকে 35% এসে পৌঁছেছে। ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে বেশি, তারপরে মোবাইলে আছে, এবং ডেফিনেটলি অটোমোবাইলেও অনেক হাই। সো সেই ক্ষেত্রে যেটা নোবেল ভাই বারবার বলে গেছে, যে আমরা ভ্যালু এডিশনের জায়গাটাকে কিভাবে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করতে পারি বাংলাদেশে। এবং এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা আসলে শুধুমাত্র নট প্রোডাক্ট, ইজ অল মেশিন মেকিং মেশিন, যেটা বলে গেছে, সেই জায়গাতে আমাদের অনেক উন্নয়নের সুযোগ আছে। ইভেন আমরা যদি একটু আরো বড় জায়গাকে কভার করার চেষ্টা করি, আমাদের এগ্রিকালচার খাতটা বিশাল বড়। সেই এগ্রিকালচার খাতে কিন্তু আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত অনেক কাজ হয়। আমরা একদম যেটাকে বলি যে বীজ বপন থেকে শুরু করে হাইয়েস্ট লেভেল অফ ইয়ে করে আমাদের যে প্যাকেজিং করা হয়, সেই খাতেও কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের নেইবারিং কান্ট্রির উপরে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি ইজ ভেরি হাই। আমরা মোটামুটি অনেক প্রোডাক্টই এই নেইবারিং কান্ট্রি থেকে নিয়ে আসি। তো সুতরাং আমরা যদি চিন্তা করে দেখি, আমাদের টোটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে বিশাল বড় রকমের একটা ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আছে। ফরগেট অ্যাবাউট এক্সপোর্ট মার্কেট হলে তো আমাদের জন্য বিশাল আকার ধারণা। সো যেই জায়গাটাতে আমি হাইলাইট করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন যে বাংলাদেশে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জোয়ার এসছে, যেটা আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে যে জোয়ারের অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। আমার মনে হয় যে এর পরের স্টেপটাই হচ্ছে এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেশিনকে কিভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি, যেখানে আমরা নতুন করে বাংলাদেশে যেই দরকার সেই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনগুলো আমরা বাংলাদেশে বানাতে পারি। এবং সেটার জন্য পলিসির ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছে। আমার মনে হয় সেই জায়গাতে আমার যেটা ফার্স্ট ইস্যু, সেটা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন সেক্টর। কারণ মার্কেট কিন্তু র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে। আমাদের এখনো কিন্তু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিভিন্ন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিভিন্ন খাতকে নিয়ে কথা বলি, সেই জায়গায় কিন্তু আমরা এখনো বেসিক পড়াশোনাটা করছি। এখনো কিন্তু সেটাকে আমরা এই মেশিন বানানোর লোক, বা আমরা যে নতুন করে চেঞ্জ রি-ইঞ্জিনিয়ারিং চেঞ্জ হয়, যে র মেটেরিয়ালস, বেসিক র মেটেরিয়ালস টু ইউজেবল র মেটেরিয়ালসের যে রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, সেই খাতটাকেও কিন্তু আমরা কাজ করতে পারিনি। সুতরাং আমরা এখন বলি যে আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে, তারা বেসিক্যালি আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ফিল্ডে কাজ করছে, বাট ম্যানুফ্যাকচারিং যে যন্ত্রাংশগুলো তৈরি করবে, সেই যন্ত্রাংশ তৈরি করার মতো
আমরা এখনো মানব সম্পদ তৈরি করতে পারিনি। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এডুকেশনটাকে আমাদেরকে নতুনভাবে একটু ঢেলে সাজানোর সুযোগ আসছে, আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশনের দরকার। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে, যেটা বলেছে আমার পলিসির সাথে সাথে আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে পলিসি কনসিস্টেন্সি। আমরা যখন 2018 সালে মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি শুরু করেছি, তারপরে গত প্রায় 6 বছরের কাছাকাছি কেটে গেছে, আমার ন্যূনতম মনে আছে অন্তত 4 বার আমাদের পলিসি চেঞ্জ হয়েছে। সো এই পলিসি কনসিস্টেন্ট না হলে আমরা কিন্তু কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে ঝুঁকতে চাবেও না, এবং আমরা কোনো বৈদেশিক যে আমরা বলি যে জয়েন্ট ভেঞ্চার বা যৌথ ব্যবসার যে উৎসাহ সেটা আসবে না। সো আমার মনে হয় যে পলিসি একটা দরকার এবং পলিসির কনসিস্টেন্সিটা দরকার। আমার মনে হয় একটু দীর্ঘমেয়াদী পলিসি আমাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয়। এবং থার্ড যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে বিদেশি বিনিয়োগটা শুরুতে একটু দরকার পড়ে, কারণ আমাদের টেকনোলজি ট্রান্সফারটা খুব বেশি জরুরি হয়। সো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে করব যে ডেফিনেটলি আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি বডিগুলো আছে, সরকার আছে এবং ব্যক্তিগত যারা আছে আমরা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মালিকরা, তারা একসাথে হয়ে আসলে বড় বড় এই ইন্ডাস্ট্রি যারা আছেন, বিদেশি যারা বড় বড় কোম্পানি আছে, তাদেরকে আসলে উৎসাহিত করা উচিত বাংলাদেশে আসার জন্য। যদি আমরা ছোট্ট কিছু উদাহরণ দেখি, আপনারা হয়তো আমি একটু সরি ইন্টারাপ্ট করব, আপনার 2 মিনিট এক্সট্রা হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমার আরো ইয়ে করতে হবে, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি 1 মিনিট র্যাপ আপ করেন। সো আমি যদি একটু লাস্ট একটা জিনিস বলি যে আমরা দেখি বিভিন্ন সরকার যখন বিভিন্ন দেশে যায়, তখন শুধুমাত্র সরকারের সাথে কথা বলে না, সেইখানকার যে কোম্পানিগুলো আছে, আমরা দেখেছি বাইডেন স্যামসাং এর সাথে কথা বলেছে, মোদি টেসলার সাথে কথা বলেছে। আমার মনে হয় সেই ধরনের একটা সুযোগ তৈরি করা উচিত আমাদের ক্ষেত্রে। সো আর আমি কথা বাড়াবো না, সবাইকে ধন্যবাদ। আমার মনে হয় অনেক প্যানেলিস্ট অন্যান্য বিষয়গুলোতে আলোকপাত করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ মেজবা সাহেব আপনার গুরুত্বপূর্ণ কমেন্টস দেওয়ার জন্য। এখানে যেটা আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে বিদেশি বিনিয়োগের ট্রান্সফার অফ টেকনিক্যাল নো হাউ, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং বিদেশি বিনিয়োগ বা বাংলাদেশি লোকাল ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেও পলিসি কনসিস্টেন্সিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ পলিসি কনসিস্টেন্সি যদি না থাকে তাহলে কেউ বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে না। এই পর্যায়ে আমরা একটু মেঘনা গ্রুপের কাছে চলে যাচ্ছি। আমাদের মেঘনা গ্রুপের পরিচালক মোহাম্মদ মুশতাক আহমেদ তানভীর, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। We all know Megra Group, it needs no introduction. So আমরা স্ট্রেট যদি আপনার বক্তব্যে চলে যাই যে বাইসাইকেল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা জানি যে অনেক স্পেয়ার পার্টস এগুলো আমদানি হয়, তো সেগুলোকে কমানোর জন্য আর 100% লোকাল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, আপনি যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু এনলাইটেন করেন। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Honorable Chief Guest, Ministry of Planning, Honorable Special Guest, Secretary Ministry of Industries, the DCCI directors, presidents, and the panel discussants, and the directors and all the participants. From my bicycle background, when I want to speak about this import substitution, it will be more of an experience on the bicycle sector from my side. So what I'd like to say, I mean, we have discussed about this import substitute. Our colleagues have already spoken about it. The main thing I'd like to say about the bicycle industry is that we have been importing bicycle like since until 2010. Before that it was all import bicycle from China and India. But since we have our industry in Bangladesh, the import have reduced, and now it has reduced to significant level, maybe just 5 to 10% of the bicycles are being imported. Most of it is being produced in Bangladesh. So what I'd like to say is
even in the export sector, when we started exporting bicycles from Bangladesh back in late 90s, we were producing bikes approximately FOB value of $40 to $50, and now over the years it has changed, it has evolved. Now the bike that we are making, regular bike price like $600 to $700, and we have also we are also exporting e-bikes, which is electric bikes, price up to $1,400 to $1,500. So I just wanted to say how things have evolved over the years, and there is so much opportunity. As LDC country, Bangladesh is enjoying zero duty to the European countries. So that's a big opportunity, it's a big market. So we still have, I mean, from Bangladesh, at present we are exporting maybe 900,000 bikes, maybe until the Ukraine war started. After that, now I'm sure it's reduced to like this, by the end of this year, it will be maximum 600,000. So the opportunity with 5 million bikes every year to the European market, there is big opportunity at different price point level. So we should always try to grab this opportunity. At the same time, I'd like to talk about the evolution of bikes in terms of export from Bangladesh. When I said $40, $50 of bikes average FOB value, they were very basic steel bike, and then gradually since 2005-6 we started making aluminium bikes, more expensive, so the average price value came just above 100. So when this bike evolves, all the parts that's required to assemble, that has changed as well. When you go to a different level, it keeps on changing. So that's how we also need to keep changing to the market situation, and also and invest to new technologies, to new modes like Mr. Noble earlier mentioned. So mold and die is also a major part in terms of investment and keeping up with the market. Also, you'll be happy to know that now we are also making carbon frame. So these carbon frames are very lightweight, and entry-level carbon bike FOB value from Bangladesh would be at least $600 to $800. Whereas when you make an e-bike with this carbon frame, it goes up to like $2,000. So it's totally a different scenario now compared to what we did 20 years ago. And as I said, the mold is an important part, and at the same time the testing lab, presence of testing lab. We don't have testing lab for bicycles or even electronics, and when we are sending a bike for testing, it costs a huge amount of money, and also it's time consuming. It takes at least 2 months to get a result done. So I know there has been projects by the government to introduce a common facility center for this testing lab, and even for getting mold done. Of course, there are government organization who are actually making the molds, but I think it's still a slow process to get things done from there. It's sometimes even easier to get it from countries like China or Taiwan. So that's the bottleneck we still have. And as I said about carbon frames, it's not just carbon frames, carbon forks. I mean, a lot of parts of a bicycle is involved in it. And for carbon frame, you also need very high price mold, costing
each one costing about like 20 to 30,000 US dollar. So we cannot, of course, get that kind of facilities here, but we are now getting this mold factory ready because of that, because that's how everything. সরি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি আপনারা এক মিনিট যদি আপনি And, wrap up oh, করেন। okay. And to end with it, I'll also just to answer my friend Nobel Bhai about this cash incentive issue. He mentioned earlier about bicycle getting the cash incentive, but I'd like to mention it's not happening. I mean, bicycle export mostly is under bonded warehouse facilities, and the incentive mentions if you get bonded warehouse facilities, you cannot avail. So it's not for us. And if you are in the local local market, then you have to pay like 67 to 70% duty to get this 15%, which is also not feasible. So that's why I think it's not happening. ধন্যবাদ Yeah, thank you. Thank you. তানুষা Sir, local বিভিন্ন লোকালি করছি স্যার ভেলোস রেলে বাইক করি আমরা ইউকে জি 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 ধন্যবাদ তানভীর সাহেব আপনার বটলনেক গুলাকে তুলে ধরার জন্য, স্পেশালি মোল্ড আর এই যেসব বিষয়গুলো বললেন। বাইসাইকেল সেক্টর খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট সেক্টর এবং সেটা নিয়ে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কাজ আছে। এরপর যে আমরা অন্য একটা সেক্টর ইলেকট্রনিক্স, ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আরশাদ হক সাহেবের কাছ থেকে তার মূল্যবান বক্তব্য শুনতে চাই। আরশাদ সাহেব, আপনার ইলেকট্রনিক্স পণ্যের মান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাত কিভাবে যৌথভাবে কাজ করতে পারে সেটাও যদি একটু টাচ করেন 5 মিনিটসে, তাহলে খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত চিফ গেস্ট, মাননীয় মন্ত্রী এম মান্নান এমপি, মাননীয় সেক্রেটারি অফ মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই অ্যান্ড দ্য ডিরেক্টরস অফ ডিসিসিআই, আমাদের মিডিয়া থেকে আগত ভাইরা, সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you for giving me this opportunity. Actually, শোয়েব ভাই, নোবেল ভাই এবং আমার আগে যে প্যানেলিস্টরা বলে গেছেন সবই কভার করেছেন ইলেকট্রনিক্স। আই থিঙ্ক ইলেকট্রনিক্স ইজ এ ভেরি বিগ সেক্টর। সো আমি এখানে বেশি সময় নিব না, বাট আই থিঙ্ক বাংলাদেশ ইজ রেডি। হোয়াট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে বাংলাদেশকে যেভাবে ভিশন করেছেন সেই অনুযায়ী যেসব পলিসি নিচ্ছেন, দ্য কনজিউমার মার্কেট ইজ বিকামিং রেডি। So we have already crossed $2,000 in GDP plus. So what I hear from Transcom, আমাদের ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান মিস্টার লতিফুর রহমান এবং আমাদের প্রেজেন্ট গ্রুপ সিও সিমিন রহমান, ওনারা যে আসলে আমাদের ট্রান্সকমের থেকে we have a lot of connection with global partners and we have been working with them. And what we hear from them is basically Bangladesh is ready. What we hear from the partners, they want to come in, they want to also be partner with Bangladesh in the development and to have their footprint to Bangladesh. কিন্তু সেখানে আমরা অনেক কিছু শুনলাম যে কিছু পলিসি কনসিস্টেন্সি দরকার, কিছু সিমলেস সাপ্লাই চেইন টু ফিনিশ গুডস। বেসিক্যালি উই নিড টু হ্যাভ আ সিকোয়েন্সিয়াল আপনার প্রসেসগুলোর মধ্যে আমাদের এফিসিয়েন্সিগুলো দরকার। সো প্রোডাক্টের গুণগত মান আমাদের অবশ্যই করতে হবে আমরা, এবং আমি এখানে ধন্যবাদ দিব ওয়ালটনের মতো পাইনিয়ার ফ্ল্যাগশিপের বাংলাদেশ, যারা আমাদেরকে শেখাচ্ছে সাহস নেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশে কিভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং বেস, পার্টিকুলারলি ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যালে আমরা যখন আগে কোনোদিন চিন্তাই করতে পারিনি যে আমরা আসলে ট্রেডিং থেকে যে ম্যানুফ্যাকচারিং এখানে চলে আসব, সেটা কিন্তু এই পথটা কিন্তু আমাদেরকে ওয়ালটনের মতো কোম্পানি, রানারের মতো কোম্পানি, মোটর বাইক আমাদেরকে দেখাচ্ছে, সুযোগ করে দিচ্ছে। এবং এটা শুনে আপনারা খুশি হবেন, এখানে মেজ ভাই বললেন যে ওনারাও মোবাইলে গেছেন 2018 সালে। আমরাও রিসেন্টলি উই হ্যাভ আ জয়েন্ট ভেঞ্চার ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফ্রম আমেরিকান কোম্পানি কল ওয়ার্লপুল গ্লোবালি, যারা বাংলাদেশে আসলে নিজেদের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে চাচ্ছেন, অলরেডি এসেছেন, দ্য ফ্যাক্টরি ইজ আপ অ্যান্ড রানিং। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি আইডিয়াল টাইম টু টক অ্যাবাউট লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বেসিকলি সেক্টর, বিকজ উই ডেফিনেটলি নিড দিস ভেন্ডার ম্যানুফ্যাকচারার রিলেশনশিপ। এবং এইখানে গভর্নমেন্টের আমার মনে হয় এখানে হারাবার কিছুই নেই। উই নিড টু সিনক্রোনাইজ দ্য পলিসিস, উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আর আরেকটা সুবিধা আমি যেটা বাংলাদেশের জন্য দেখি, আমাদের প্লাস্টিক এবং স্টিল ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ ইভলভ ওভার দ্য ইয়ার। সো বেসিক দুটা র মেটেরিয়াল, স্টিলেও যেরকম ইনভেস্টমেন্ট, বড় বড় কোম্পানি, আমার এখানে মনোহর ভাই আছেন,
স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ইজ মেকিং হিউজ ইনভেস্টমেন্টস, প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতেও আমরা জানি যারা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন, দে হ্যাভ মেড হিউজ ইনভেস্টমেন্টস। সো দিস মানে টু কম্পোনেন্টস মানে র মেটেরিয়ালস আর দেয়ার। আরেকটা আমাদের যেটা বেসিক র মেটেরিয়াল ইজ আওয়ার হিউম্যান রিসোর্সেস। উই হ্যাভ অ্যাবান্ডেন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস, এবং আমাদের technological, actually whenever we are dealing with manufacturing service sector, we see that আমাদের ছেলেপেলেরা আসলে অসম্ভব মেধাশীল। তারা অল্প তাদের শিক্ষাগত যতটুক নিজে শিখেছে, যতটুক শিক্ষা পেয়েছে, সেটা দিয়েও তারা কিন্তু মানে আমি বলবো যে আমাদের কাউন্টার পার্ট আমরা যদি ইন্ডিয়া চায়নাও দেখি, তাদের থেকেও কিন্তু আমাদের ছেলেরা অনেক অনেক বেশি মেধাবী। তো তাদেরকেও কিন্তু সুযোগ করার জন্য আমাদের এখানে একটা সিনক্রোনাইজেশন দরকার। সো ডেফিনেটলি ট্রেনিংয়ের উপর আমাদের ইমফোসিস দিতে হবে, যাতে করে গুণগত মান থাকতে হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে, এখানে আমি রিকোয়েস্ট করব গভর্নমেন্ট সাইড থেকে এই যে ল্যাব, R&D, টেকনোলজি, এইটা একটা কোনো প্রাইভেট সেক্টরের একার পক্ষে সম্ভব না। সো উই নিড ইনভেস্টমেন্ট হিয়ার ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট সাইড, অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট অলসো নিডস টু অ্যাট্রাক্ট টেকনোলজি অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টনার্স। সো সেইখানে আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্টের যে ইনিশিয়েটিভগুলো অলরেডি নিয়েছেন, দিজ আর অল ভেরি লুক্রেটিভ ইন্ডাস্ট্রি ইনিশিয়েটিভ দ্যাট ইজ বিং প্রোভাইডেড। তো সেইখানে যদি গ্লোবাল পার্টনারদের সাথে, গ্লোবাল ব্র্যান্ড যারা বাংলাদেশে আসলে সুযোগ খুঁজছে, জাপান, আপনার জাপানের মতো, জার্মানি, ইউরোপ অথবা আমেরিকা, যারা আসলে চায়নাকে আর বেস হিসেবে দেখতে চাচ্ছে না অ্যাজ দ্য অনলি ম্যানুফ্যাকচারিং বেস, সেখানে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ার সাথে পাশাপাশি দেশ হিসেবে কম্পিটিটিভ ওয়েতে কীভাবে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং বেসটাকে আসলে তৈরি করতে পারবো, সেখানেও একটা আমার মনে হয় একটু লং টার্ম পলিসি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। সো 5-year planning is not good enough. There should be a 10-year planning, and there should be consistency. So you can attract investment. So আমি মনে হয় যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যারা এখানে অবদান রেখেছেন, সবাই অনেক সাহসী, অনেক আসলে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও আমাদের মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারের যে ভিশন টু বাংলাদেশকে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করা, স্মার্ট বাংলাদেশ করা, সেটাতে পার্টিসিপেট করছে। তো সেখানে ডেফিনেটলি আমার মনে হয় ইমপ্রুভমেন্টের যথেষ্ট সুযোগ আছে। তো সেখানে যদি আমরা এই যে কথাগুলো আমার বড় ভাইরা বলে গেলেন এর আগে, এইসব জায়গায় যদি পলিসিগতভাবে কিছু স্টেপস নেওয়া হয়, ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক দের ইজ এ হিউজ মানে স্কোপ ফর ডেভেলপিং দিস ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল সেক্টর অ্যান্ড প্লাস আদার সেক্টরস, বিকজ গার্মেন্টস থেকে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালে অলরেডি এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে, লেদার এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে, বিভিন্ন সেক্টরে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে। তো এখানে আই ডোন্ট রিমেম্বার, নোবেল ভাই বললেন মনে হয় যে 1% if we can capture this but the light engineering market of the global world, it will be a huge opportunity for us. So I hope এই সেশনটা থেকে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট BCCI, thank you for giving us this opportunity to say a few words. I had a lot of learning. Megnar moto company jara bicycle industry there has made a global footprint from Bangladesh. There is a scope for all others like Walter, like others who can also do the very, very similar things out of Bangladesh. I think it's a great opportunity. Thank you very much. ধন্যবাদ আরশাদ সাহেব আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। সেখানে দ্য পজিটিভ মেসেজ যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে যে দ্য কনজিউমার মার্কেট ইজ রেডি, and coming that from a pioneer company in the electrical field like Transcom হচ্ছে very encouraging. আর আপনার যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে ভেন্ডার ম্যানুফ্যাকচারদের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা, সেটাকে আর একটু স্ট্রং করতে হবে। R&D নিয়ে আপনিও কথা বলেন, রিসার্চ নিয়ে, ইনোভেশনকে নিয়ে প্রাইভেট সেক্টর থেকে আপনারা এগিয়ে আসলে, ঢাকা চেম্বার সাইড থেকে আমরাও এগিয়ে আসবো, একত্রে কিছু করতে পারি কি না সেটা নিয়ে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। এখন এই পর্যায়ে আমরা আরেকটি নাম করা কোম্পানি রানার গ্রুপ কি এসেছেন? ওনার অসুস্থ, আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা স্টিল সাইডে চলে যাচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান, আমাদের সবার প্রিয় জনাব মনোয়ার হোসেনকে। মনোয়ার ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই যে লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ হিসেবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতকে গড়ে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের করণীয় কি? আপনি অনেক এক্সপিরিয়েন্স, তো আপনার একটু এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করেন কাইন্ডলি। থ্যাংক ইউ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে আই সিক অ্যাপোলজি। আমি জাস্ট একটা লম্বা খুব টায়ারিং সফর থেকে ফিরলাম।
আম্মা খুব অসুস্থ ছিল, তো ওনাকে নিয়ে জাস্ট ফিরলাম। আই এম নট এট অল প্রিপেয়ার। আর সামিরের একটা ভুল ভাঙিয়ে দিতে চাই আজকে, জাস্ট বিকজ আই এম দ্য চেয়ারম্যান অফ ফানওয়ার্ড গ্রুপ, ওভাবে আমি বোধহয় খুব নলেজেবল, খুবই ইন্টেলিজেন্ট, বাট নট অ্যাট অল। এবং এটা আজকে আমি প্রুভ করে দেবো যে আমি অ্যাকচুয়ালি অতটা না তুমি যা ভাবো। লাইট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড I'm actually really not prepared for আজকের এই এটা তো, বাট আমি যদি ইফ ইউ অ্যালাউ আমি একটু ডিফারেন্ট একটু এরিনাতে আই উড লাইক টু শেড সাম লাইট। আমি বলবো যে ধরো বাংলাদেশ 1997-এ ছিল একটা $57 মিলিয়ন জিডিপির একটা ইকোনমি। আজকে 2021-এ $330 বিলিয়ন ইকোনমি। It's a tremendous growth, and I've always been a very true believer in Bangladesh's industrialization process and the people of Bangladesh. But someone at some point has to speak the truth. কাউকে না কাউকে কোনো না কোনো সময় আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, যদি না দেখায় দেখতে পারে তাহলে আঙ্গুল দিয়ে একটা চোখে খোঁচা দিতে হবে। And with my most sincere respect to the honorable representatives of the government, এই কথাগুলো যদি আমরা না বলি আপনাদেরকে কে বলবে? আমরা তো ভিতরের লোক, আমরাই আপনাদেরকে প্রবলেমগুলো দেখিয়ে দিতে পারবো। বাইরের লোকের থেকে আগে যদি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি তাহলে ইট স্টেজ ইন দ্য হোম। $330 বিলিয়ন ইকোনমির মধ্যে কিন্তু ওই যে 2000 টাকার বালিশ 2 লক্ষ টাকা কেনা হয়েছিল ওইটার ফিগারটাও কিন্তু রয়ে গেছে। অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 2000 টাকা, বাট রেজিস্টার্ড হয়ে গেছে কিন্তু জিডিপিতে $330 বিলিয়ন। 330 বিলিয়ন ডলারে 2 লক্ষ টাকা একটা ফিগার যোগ হয়ে গেছে। একটা ব্রিজের মধ্যে লোহার জায়গায় নাকি বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, ওই বাঁশটাও কিন্তু ইকোনমিতে আপনার বাঁশ হিসেবে না লোহা হিসেবে রেজিস্টার হয়েছে। এক নম্বর হচ্ছে যে $330 বিলিয়ন কি ইনফ্লেটেড কিনা সেটা দেখার সময় চলে আসছে। অ্যান্ড এই $330 বিলিয়ন কি বাংলাদেশের যে পোটেনশিয়াল, আমরা যে $330 বিলিয়ন যে অ্যাচিভমেন্টটা করতে পারতাম সেটা করতে পারলাম কিনা সেটা যাচাই করার সময় চলে এসেছে। $330 বিলিয়ন বাংলাদেশ যাচ্ছে টুয়ার্ডস $1 ট্রিলিয়ন ইকোনমি। তো আজকে যদি $330 বিলিয়ন মধ্যে আমি ধরে নিই যে 20% ইনএফিশিয়েন্সি থাকে, আমি কারাপশন বলছি না, আমি বলছি যদি ইনএফিশিয়েন্সি থাকে, আপনার ঘরের লাইট জ্বালানোর কথা না, আপনি জ্বালিয়ে রাখছেন, যখন এটা $1 ট্রিলিয়ন এর ইকোনমি হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার দেশের থেকে $200 বিলিয়ন উড়ে যাচ্ছে আপনার কাছে, তখন $200 বিলিয়ন আপনার হাতের থেকে নেই, আপনার দেশের থেকে গায়েব হয়ে গেছে। তো স্যার আমরা তো আগে বাড়ছি, আমাদের রিয়ালিটি চেকগুলো করে আগে বাড়া উচিত। এখন আমরা যদি আরো ফাস্ট যাই আপনার ইনএফিশিয়েন্সি বাড়তে থাকবে, কমতে থাকবে না। আমি এক্সপোর্ট ফিগারগুলোর দিকে তাকাই মাঝে মাঝে, আমি নিজেই ইন্ডাস্ট্রি খুঁজি। হ্যাঁ, নোবেল সাহেবকে আমি চেষ্টা করবো একটু পরে আমার সাথে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার অফিসে। আমি এক্সপোর্ট ফিগার্সগুলোর দিকে দেখি, এক্সকিউজ মি, তো দেখি যে ওই একমাত্র গার্মেন্টস আর লেবার ছাড়া কিন্তু সিগনিফিকেন্ট কোনো ফিগার্স নেই। কিছু ফিগার্স বাড়ছে কমছে, বাড়ছে কমছে। তো এটার থেকে আমার টেক অ্যাওয়ে হচ্ছে 3টা। আমার ফোকাস নেই, কোনো একজন মেঘনা আসছে, মেঘনার পাশে হয়তো বা কেউ পদ্মা আসছে, মেঘনা টিকে যাচ্ছে, পদ্মা পড়ে যাচ্ছে, ফোকাস নেই। আমাদের ইকোনমির বলি, আমার সরকারের বলি, আমাদের বলি, ব্যাংকের বলি, কারো ধৈর্য নেই, কারো ফোকাস নেই।
সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা খুব কমফোর্টেবল হয়ে গেছি উইথ দ্যাট লেবার, চিপ লেবার। আমরা ওই চিপ লেবারে কমফোর্টেবল আছি। আমরা তাদের প্রতি অন্যায় করে, আমি বলবো অন্যায় করে, তারা যে লেভেলে ছিল তাদেরকে সে লেভেলেই রেখে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। থার্ড হচ্ছে যে আমরা যাই ইনভেস্টমেন্ট করছি, আমরা ক্যাপিটাল বা আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটালে যে আমরা সঠিক ইনভেস্টমেন্ট করতে পারছি না, এই এত কষ্ট, এটা স্পেলস আউট যে আমাদের ফোকাস অ্যাগেন অন আওয়ার হিউম্যান ক্যাপিটাল খুবই 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 কম। এখানে আমাদের স্টিল নিয়ে কিছু বলবেন? ওই যে বললাম, আজকে আমি এত আনপ্রিপেয়ার্ড, আজকে স্টিল মাথার মধ্যে ঢুকাই নাই। তো বাট আমি কামিং টু দ্যাট, আই এম নট বিং, মেবি আমি বিং একটু বেশি, কি বলবো, আই হোপ আই এম নট সাউন্ডিং রুড, বাট দিস এগুলো আমরা যদি না শুনি, আমরা যদি না বলি, আমরা যদি না ডিসকাস করি, ওপেন যদি না করি, তাহলে আই টেল ইউ আমরা রিগ্রেস করতে থাকবো। আমি কিছুদিন আগে একটা ফরেন ইকুইটি নিয়ে কাজ করছিলাম, এখনো করে যাচ্ছি। যেদিন ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন আমার, সেদিন প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে একজন একটা নিউজ পেপারের দেখালো, বোধহয় আমার ঠিক খেয়াল নেই, ডেইলি স্টারের হতে পারে, যে দেখো তোমার দেশ থেকে এত টাকা নাকি পাচার হয়ে গেছে। তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি আপনাকে বাংলাদেশের সব থেকে পোটেনশিয়াল ইমিডিয়েট কালকের থেকে যেটা আপনাকে ডলার দিতে পারবে এরকম একটা ইন্ডাস্ট্রিকে আইডেন্টিফাই করে দিতে চাই। এটা হলো গিয়ে অর্থ পাচার ইন্ডাস্ট্রি। স্যার, এটাকে যদি আপনি রোধ করতে পারেন, আমি দেখি না যে কি করে অ্যাটলিস্ট আপনার যে এখন ফরেন রেমিটেন্স আসছে তার থেকে 20-25% আপনি ইজিলি অ্যাড করতে পারেন। স্যার, আপনি যান বিদেশে, আপনার লজ্জা লাগবে, ট্যাক্সি ড্রাইভার তো সব বাংলাদেশি, আপনি শুধু আপনার পরিচয়টা দিয়েন না, আপনাকে দেখাতে যাবে। আপনি দুবাইতে যান, স্যার এটা উমুকের অ্যাপার্টমেন্ট আছে এই বিল্ডিং এ। এখানে আমি প্লিজ লাইট ইন্ডাস্ট্রি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে, এই জায়গায় আপনার একটা কানেকশন হতে পারে। যেহেতু আমরা ওই ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউটেড ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়ে কথা বলছি, তো তখন সেখানে ওই ইয়েটা যে আমাদের যে এক্সটার্নাল যে ডলারটা চলে যায় ফর ইম্পোর্টিং দি আইটেমস, স্যার সেটা নিয়ে যদি আপনি আমাদেরকে যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে, 1 মিনিটে আমাদের বলতে পারেন যে আমরা সেটাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে ডলারটা আমরা বাংলাদেশে রাখতে পারি, তাইলে আমার মনে হয় সবাই এখানে একটু লাইট ইঞ্জিনিয়ার একটু যদি লাস্ট 1 মিনিট প্লিজ। আচ্ছা, আমি আসবো এটাতে, বাট আমি 2-3টা জিনিস বলি, তুমি শোনো। আচ্ছা, আমাদের মন্ত্রী মহোদয় চলে যেতে হবে, তো লাস্ট বলছি যে আইডিয়া আপনাকে জাস্ট যেটা বলছিলাম, কমপ্লেসেন্সির জায়গা নেই। সিঙ্গাপুর 700 সাম স্কোয়ার কিলোমিটারের একটা দেশ, ওর ইকোনমির সাইজ হচ্ছে $330 বিলিয়ন, না যেন $360 বিলিয়ন। আমরা প্রায় 1.5 লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটারের একটা দেশ, ও কত ডলার জেনারেট করছে পার স্কোয়ার কিলোমিটার, আমি কত জেনারেট করছি পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এটা একটু দেখার বিষয়। একটা ছোট্ট লাস্ট কথা দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। দুবাইতে ওই এয়ারপোর্টের ভিতরে একটা মল আছে, এই মলের ইয়ারলি রেভিনিউ হচ্ছে $24 বিলিয়ন। আমরা 1 কোটি লোক, আমরা বলছি যে গার্মেন্টসে কাজ করছি, আমরা 1 কোটি লোক মিলে আপনার আর্ন করছি অ্যারাউন্ড $50 বিলিয়ন, আর ওদিকে হয়তো বা 2-1 লাখ লোক দিয়ে তারা আর্ন করছে $24 বিলিয়ন। আইডিয়া স্যার, আইডিয়া যেটা হচ্ছে আমাদের বাবাদের আমলে দেখেছি, সরকার অ্যান্ড বিজনেসম্যানরা ইউজ টু ওয়ার্ক একেবারে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। আমাদের এরাতে এসে দেখছি যে আমাদের সাথে ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, এমনভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ওই যে আমার বাবাদের সময় সরকার কাজ করতো বিজনেসম্যানদের সাথে, এইটার ফল হচ্ছে আজকে $330 বিলিয়ন। আর এই যে আজকে যে আমাদের সাথে আপনাদের ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, এইটার ফল আমার ছেলেরা এসে বলবে, স্যার লাস্ট
10 ইয়ার্সের মধ্যে আপনারা ডিগ্রোতে ছিলেন। তো লাইট ইন্ডাস্ট্রির কথা অল দ্য বেস্ট। এদিকে ইনসেন্টিভের যে কথাটা আসছে, ইনসেন্টিভের কথা ধরে একটু বলছি। 1998-এ আমি ডালিয়ানে মেয়রের সাথে আমার পরিচয় হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছিল। তো তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তোমরা এত ইনসেন্টিভ দাও, এত মানে অনেক অনেক ধরনের ইনসেন্টিভ, তাদের এত ইনসেন্টিভ দিচ্ছ কেন ফর এক্সপোর্ট? এটা তো ওর আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশনের বিলোতে গিয়ে সে মাল বিক্রি করছে, তুমি কি লস করছো না? বলে না, আমি ডলার কিনে রাখছি, দিস ইজ মাই ইনভেস্টমেন্ট। তুমি যেরকম বিল্ডিং করো, গাড়ি কেনো, মার্সিডিজ বেঞ্চ কেনো, আমি ওরকম করে পুরো পৃথিবীর ডলার কিনে রেখে দিচ্ছি। আমরা যখন এক্সপোর্টের জন্য যাই, আমি একটা পুরো প্রেজেন্টেশন দিলাম। আমরা আনোয়ার সিমেন্ট শিট ধরে নিয়েছিলাম যে বছরে 200 থেকে 250 কোটি টাকার মতো এক্সপোর্ট করতে পারবো যদি আমাদেরকে 20% ইন দ্য ফার্স্ট 2 ইয়ার্স, এবং গ্র্যাজুয়ালি আমরা এটাকে 7 বছরেতে জিরোতে নামিয়ে নিয়ে আসবো, এটাও আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যদি আমাদেরকে ওই ইনসেন্টিভটা দেন। তো আমাকে 5% ইনসেন্টিভ দেওয়া হলো, আমি কিছুটা এক্সপোর্ট করতে পেরেছি, তারপরে আর পারি নাই। বাট ওই 5% দিয়ে এমন একটা ভান যেন মানে আমি যেন এটা তার কাছ থেকে ডিজার্ভ করি না, এটা আমি তার কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে আসলাম। পলিসি যারা বানাচ্ছে তাদেরকেও স্যার পলিসি বুঝতে হবে, তাদেরকে আমাদের সাথে কাজ শুধু না, মেবি লিটারেলি আমাদের সাথে চলাফেরা করতে হবে, দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় কি সুবিধা আছে, কোথায় কি অসুবিধা আছে। আমাদেরকে সব থেকে বড় ইস্যু, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে বাংলাদেশ এই জায়গায় আমাদের ছাড়া আসে নাই। যদি 330 বিলিয়ন ডলারে আসতে পারেন, যদি 1 ট্রিলিয়নে যেতে পারেন, আমাদের উপর থেকে যদি বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলেন বা উঠিয়ে ফেলেন, তাহলে স্যার যাবেন, কিন্তু যেতে একটু দেরি হবে। অ্যাকচুয়ালি গতকালকে আমাদের একটা সেমিনার হয়েছিল স্ট্রেংথেনিং বিজনেস অ্যান্ড এজেন্সি কোলাবোরেশন। সেখানে আমার মনে হয় এই পয়েন্টসগুলো অনেকগুলো তুলে এসেছে যে আপনাদের যে হারমোনিয়াসলি ভাবে আমাদের কাজ করা দরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ মনোহর ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমি এখন ফ্লোরটা ওপেন করছি, আমাদের অলমোস্ট 1 o'clock, সো আমি 10 মিনিটের মতন আপনাদের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নিব। যদি আপনারা কেউ বলতে চান, প্লিজ দ্য লেডি হিয়ার, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি ইন্ট্রোডিউস করে তারপর আমাদের বলেন। জি, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আলিফ রুদাবা, আমি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে আছি, প্রাইম মিনিস্টার্স অফিসের আন্ডারে। আমি সরকারের যুগ্ম সচিব। আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে চমৎকার সেমিনারটি আয়োজন করার জন্য ডিসিসিআইকে, এবং কিনোট স্পিকার জনাব শোয়েব সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি কিছু বিষয় উপস্থাপন করেছেন। তবে আমি যে বিষয়টা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মূলত এখানে পলিসি সহায়তা এবং পলিসি কনসিস্টেন্সির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। দুজন একটু টাচ করেছেন আমাদের যে এই সেক্টরের জনবলের কি অবস্থা, দক্ষতার কি অবস্থা, সেই বিষয়টা নিয়ে, যেমন মেজবা সাহেব একটু বলেছেন, আর মোনা সাহেব একটু টাচ করতে চেয়েছিলেন, তারপরে আবার অন্যদিকে গিয়েছেন। যাই হোক, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সব বক্তাকে তাদের বক্তব্যের জন্য। আমি এখানে বলতে চাই যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 2019 সাল থেকে কাজ করছে, এবং আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা করা। আমরা গত 19 সাল থেকে কাজ করছি, এবং আমরা লেটেস্ট যে স্কিলস, এই বিষয়গুলিকে কাভার করে কম্পিটিটিভ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করছি, কারিকুলাম তৈরি করছি, সিভিএলএম তৈরি করছি। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা কি করে এই যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য কিভাবে কাজ করতে পারি। আমরা কিছু কম্পিটিটিভ স্ট্যান্ডার্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য অলরেডি তৈরি করেছি, তবে সেগুলো সাবস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সরাসরি হয়তো প্রযোজ্য নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের যেটা দরকার, আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে আমরা এনএসডিএ, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলস, ডিসিসিআই এবং ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রিও যদি আগ্রহী হন, আমরা একসাথে বসে আমরা নেক্সট ফিউ ইয়ার্সের জন্য একটা অ্যাকশন প্ল্যান করতে পারি, কিভাবে এই সেক্টরকে শক্তিশালী করতে পারি, এই সেক্টরের প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতে পারি। তার জন্য ইনফ্যাক্ট জনবল একটা বড় বিষয়। আমি হয়তো এখানে ইঞ্জিনিয়ারদের কথা বলা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার তৈরির কথা, বাট পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারের সাথে সাথে আমাকে অন্যান্য অন্যান্য লেভেলের যে জনশক্তি তাদেরকেও প্রয়োজন, প্লাস অপারেশনের জন্য
এই যে মেশিনগুলো বা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং যে মেটেরিয়ালগুলো তৈরি করার জন্য, সেই ক্ষেত্রেও আমাদের কোন জনবল দরকার, কোন লেভেলে, সেটা আমাদের বসে একসাথে ঠিক করা দরকার। আমি আহ্বান জানাবো যে আমরা একসাথে বসে আমরা কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা আশা করি আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমি একটু বলতে চাই 2 মিনিট। আমার নাম মোহাম্মদ সারফুদ্দিন। হ্যাঁ, একটা মিনিট আমি একটু কমেন্টে দিয়ে আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি। জি অবশ্যই। জনবলের কথা আপনি যে বলছেন এবং দক্ষতা ট্রেনিং, আমরা এনএসডি এর সঙ্গেও কিছু প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং ঢাকা চেম্বার সবসময় আপনাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত, এবং প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর জয়েন্টলি কাজ করলে আমরা মনে করি আমরা অনেক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারবো। এখন এ পর্যায়ে আমাদের শারফুদ্দিন সাহেব, আপনি যদি কমেন্ট করতে চান। আমি বলতে চাচ্ছি ধন্যবাদ। অনেক যেমন ধোলাই খাল, জিঞ্জিরা, এইখানে যেসব সেক্টরগুলি। শারফুদ্দিন সাহেব, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব একটু পরিচয়টা যদি দিতেন তাহলে। আমার নাম মোহাম্মদ সারফুদ্দিন, আমি সাবেক পরিচালক ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। আমাদের আপনারা লক্ষ্য করবেন বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি নিজের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। এখানে যারা কথা বলছে এরা তো সব হাই টেকনোলজি, তারা বিদেশ থেকে টেকনোলজি নিয়ে এসে এখানে তৈরি করছেন। আর আমাদের দেশে যারা নিজেরা উদ্বোধন করেছে, যেসব ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করছেন বা কপি করছেন, সেই সব ইন্ডাস্ট্রি যখন গ্রো করছে তখন দেখা যাচ্ছে এগুলি বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় এসে এগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি অনেক সময় বলেছি, বিভিন্ন সময় বলেছি, ওইসব ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে যেগুলি জিঞ্জিরা মেড, যেগুলি ধোলাইখাল মেড, যেগুলি কপি করছে, সেইগুলিকে বন্ধ না করে দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী সাহেব তাদেরকে হয় একটা ট্রেড লাইসেন্স দেন বা তাদেরকে একটা সিম্বল দেন, তাদেরকে একটা নাম দেন, দিয়ে তাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিগুলি চালানোর ব্যবস্থা করেন। মোবাইল কোর্ট বিভিন্ন সময় এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ করে দেয়। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করবো, যেমন ফ্যান ইন্ডাস্ট্রি। বাংলাদেশের ফ্যান যদি কিনতে যান, সিলিং ফ্যান, তো দেখা যাবে ইন্ডিয়ার ছাড়া কোথায় পাওয়া যাবে না। কিন্তু এক সময় এই বাংলাদেশে ঢাকা শহরের আশেপাশে প্রচুর এই ফ্যান ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আজকে এগুলি বন্ধ করে দিয়ে ইন্ডিয়ান ফ্যান সব ইম্পোর্ট হচ্ছে। আপনাকে আমি বলবো যে এই যে কত শত শত লোক এখানে ইনভলভ হচ্ছে, সেগুলি আজকে বেকার হয়ে যাচ্ছে। এবং এইভাবে যদি মনে করেন স্যামসংয়ের কথা বলছেন, স্যামসং ফোন আপনি ছেড়ে দেন না, জিঞ্জিরাও তৈরি করে দিতে পারবে, কিন্তু তাকে আপনি প্রোভাইড করতে হবে, তাকে আপনাকে গাইডেন্স দিতে হবে। তারা আপনার কাছে টাকা নেবে না, সহযোগিতা নেবে না এবং ইনসেন্টিভও চাবে না, কিন্তু তাদেরকে আপনাকে একটু সহযোগিতা করেন। আমি আর মূল কথা হলো আমাদের যে ধোলাইখালের যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, এই ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে পুরো বাংলাদেশের পুরনো গাড়িগুলি চলছে এবং চালাচ্ছে, এবং বিভিন্ন মিল কারখানাগুলি, বিশেষ করে টেক্সটাইল মিল বা আপনার জুট মিলগুলি, যে পার্টস সবগুলি আমরাই যোগান দিচ্ছি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। এটা ঠিকই আছে যে ধোলাইখালের যে যেগুলা বলছেন সেগুলাকে আপনারা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, দ্যাট ইজ এ গুড সাজেশন অ্যাজ টু হাউ the government can think যেটাকে এটা এরশাদ সময় ধন্যবাদ আপনাকে। আমি একটু বলে দিই, শেষ করে দিই। এরশাদ সাহেবের সময় এটাকে খুব প্রোভাইড করা হয়েছিল, এনকারেজ করা হয়েছিল, আজকে এসে এটা করা হচ্ছে। আপনারা যদি এইগুলিকে করেন, বাংলাদেশে কোটি কোটি ডলার বেঁচে যাবে ইম্পোর্ট করে। এটা আপনার একটা ভালো সাজেশন যে এইটাকে যদি এই পয়েন্টটা খুব ভালো হয়েছে। এটা মানে এই লোকাল ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যারা ধোলাইখালা আছে এবং যারা স্পেয়ার পার্ট সাপ্লাই করছে, তাদেরকে কিভাবে একটা ফর্মাল সেক্টরের মধ্যে আনা যায় সেটা নিয়ে এটা একটা গুড সাজেশন, এবং আমি দেখছি আমাদের সচিব এটা নোট নিচ্ছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। প্লিজ আপনি একটু ইন্ট্রোডিউস করে। হ্যালো, আগে এখান থেকে নিয়ে আপনার কাছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওয়ান সাইড। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম জুবাইর তানসিম আহমেদ, আমি ডিরেক্টর শাফাতুল্লাহ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। আমি একটু কুইকলি শেষ করব দু একটা পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস। ধন্যবাদ ডিসিসিআইকে এই সেমিনারটি অ্যারেঞ্জ করার জন্য। আমরা এখন স্পেয়ার পার্টস, আমাদের যে বড় বড় মেশিন, হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ, যেখানে একসাথে দেখা যায় যে 20 রকমের 30 রকমের মেশিন লাগে একটা প্রোডাক্ট বের করতে, একদম ব্লোরুম থেকে শুরু করে পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেজে প্রোডাক্টটা প্রসেসিং হয়ে তারপর ফাইনাল প্রোডাক্টটা বের হয়। হিউজ পরিমাণ মেশিনের হিউজ পরিমাণ স্পেয়ার পার্টস লাগে। এই স্পেয়ার পার্টসগুলোর সমস্যা কি? এগুলোর দাম এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বেড়ে গেছে। নাম্বার 2,
এগুলোর এখন যে ডলার ডিভ্যালুয়েশনের কারণে আমাদের কাছে এটা দাম বেড়ে গেছে। 3, এটা এখন যদি আমি এলসি করতে চাইছি, এলসিটা ব্যাংক করতে দিতে পারে না, বিকজ ব্যাংকের কাছে ডলার নেই। এই যে টোটাল কস্টটা বেড়ে গেছে, এই স্পেয়ার পার্টসগুলো এখন আমাদের জন্যই ডিফিকাল্ট। আমাদের লিড টাইম, এটার সাথে লিড টাইম অ্যাড হবে এবং মেশিন মাসের পর মাস দেখা যাচ্ছে যে বসে থাকছে। এখন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কেন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, বিকজ এখন সময় চলে আসছে সারা বাংলাদেশের সমস্ত বড় বড় মিল ফ্যাক্টরি তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য স্পেয়ার পার্টসগুলো বাংলাদেশে বানানো শুরু করা। সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হচ্ছে কে বানাবে? আমি তো বড় ইন্ডাস্ট্রি, আমি তো আর বানাবো না, বানাবে কে? যেটা ওই যে আমাদের মেজবা সাহেব বলছেন, ভেন্ডররা বানাবে, স্মল ইন্ডাস্ট্রি, এসএমই। আমরা সবসময় বড় মিল ফ্যাক্টরিটা সবসময় এসএমইর পক্ষে কথা বলি। কেন? বিকজ এই নাট বল্টু আমি বানাই না। এই প্যাকেজ ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত জিনিসপত্র, এই যে বেয়ারিং, তারপরে প্যাডিং, মাউন্টিং, এইসব আমরা বানাই না। লাইট ইন্ডাস্ট্রিরা বা এসএমই তারা বানাবে, সাপোর্টটা তাদেরকে দিতে হবে। তারা যদি না থাকে তাহলে আমরা বড় ইন্ডাস্ট্রিরা বিপদে পড়ে যাব। কেন করবে তারা? তারা যদি ইনসেন্টিভটা ঠিক মতো না পায়, এই ছোট ইন্ডাস্ট্রি, এই ছোট ছোট এসএমইরা তখন ভয়ে এগিয়ে আসে না। সুতরাং এই যদি ট্যাক্স হলিডে, ক্যাশ ইনসেন্টিভ বা লো ইন্টারেস্ট রেট, এই বেনিফিটগুলো খুবই প্রয়োজন এসএমইদেরকে সাহস দেওয়ার জন্য, যেন ওনারা নামে। এখন একটু আসি, আরেকটু আসি। এখন এই যে পলিসিগুলা, এই পলিসিগুলোতে হিউজ পরিমাণ ইনকনসিস্টেন্সি। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসিতে বলা আছে যে যদি 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড হয় তাহলে একটা বেনিফিট পাবে। আবার ওখানে হাইটেক পার্ক বলেছে 100% লোকাল যদি ওন ফ্যাক্টরি হয় তাহলে ইনসেন্টিভ পাবে। এখন প্রবলেম হচ্ছে যদি আমি জেভি করতে না পারি, আমি ফরেনদের সাথে যদি জেভি করতে না পারি, যে আমি লোকালি তোমাকে ল্যান্ড দিব, ইউটিলিটি দিব, ম্যান পাওয়ার, দক্ষ ম্যান পাওয়ার দিব, তুমি আমাকে টেকনোলজি দিবা এবং আমাকে নলেজ দিবা, আমরা যদি এখন এই জেভিগুলো সহজে করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা ভালো প্রোডাক্ট বা ভালো স্পেয়ার পার্টস বের করতে পারবো না। এখন ভালো স্পেয়ার পার্টস বলতে ভালো ব্র্যান্ড ভ্যালু। আমরা যখন রিফা, টাইটান ওদের কাছে যাই বা সিটিএমটিসিকে বলি, ওরা কিন্তু আর ইন্টারেস্ট হয় না। কারণ এই যে ফরেন এসএমই, ওরাও তো এসএমই, কিন্তু ওরা তো বড় বড় স্যামসাং না, হিউন্ডাই না। বাংলাদেশে আসে কারা? সব বড় বড় হিউন্ডাই, স্যামসাং বা এরকম বড় বড় কোম্পানি আসে, কিন্তু ফরেন এসএমইরা ওরা কিন্তু আর বাংলাদেশে আসতে সাহস পায় না, বিকজ অফ লট অফ রিজন। ওগুলো আবার যদি কভার করতে যাই তাহলে আবার আপনার সাজেশনটা এখন বলেন। আমার সাজেশনটা হচ্ছে যে একটু, প্রথম সাজেশনটা আমি বুঝতে পেরেছি, সেকেন্ডটা আমি বুঝতে পেরেছি। এন্ড ফরেন এসএমই যারা ফরেন ছোট ছোট কোম্পানি, তারা যেন ইজিলি জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে উৎসাহ পায়, সাহস পায়, তাদের জন্য সেই ধরনের পলিসি ডেভেলপ করা। সঙ্গে যে জয়েন্ট ভেঞ্চার, এখানে সমস্যা যেহেতু পলিসিতে বড়রা পারে, ছোটরা পারে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে থ্যাংক ইউ আপনার মূল্যবান কমেন্টস এর জন্য। ওখান থেকে আচ্ছা, আমি আসলে কোনো কোশ্চেন না, আমারও একটা সাজেশন। আমি একটু পরিচয় দিই। আমি বুয়েট থেকে এসেছি, বুয়েটের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে আছি বুয়েটে। সো আমরা ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজিতে আসলে, এটা হয়তো অনেকে জানে না, তাই জানানোর জন্য, যে আমাদের একটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফোকাস ইজ অন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং। আমরা এভরি ইয়ার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর সিরিজ অফ ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ওয়ার্কশপ করে থাকি। এবং আমাদের নিজস্ব লেখা আমাদের সিনিয়র স্যারদের বই আছে, এবং আমাদের ধোলাইখাল, পাটুয়াটুলির যতগুলো লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আছে সবগুলোর সাথে আসলে আমাদের হচ্ছে কোলাবোরেশন আছে, যে কিভাবে যে প্রবলেমগুলো আমার আগের বক্তারা বললেন, যে দক্ষ জনবল তৈরি, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইনোভেশন। আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আছে স্পেসিফিক্যালি অন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর, এবং ইনোভেশন সেন্টার আছে। সো আমি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এবং মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি এবং আরও যারা অ্যাসোসিয়েটেড ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে যারা আছে তাদেরকে জাস্ট ইনফরমেশনটা দিলাম যে ইউ ক্যান কাম টু বুয়েট ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। আমরা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উপর রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশনে স্পেশালি ফোকাস করছি। ধন্যবাদ। আই থিঙ্ক এটা আপনার পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার বলছিলেন, রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন। এখানে আমার মনে হয় ওয়ালটন, ঢাকা চেম্বার, অন্যান্য যারা আছে, রানা, মেঘনা, এখানে এরা সবাই আমরা একত্রে মিলে এই কাজগুলো করতে পারি। পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের প্রাক্তন সভাপতি মতিউর রহমান সাহেব, উত্তরা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের প্রধান সভাপতি, প্রধান অতিথি, সচিব মিউনিসিপাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রেসিডেন্ট এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।
আমার কয়েকটা সাজেশন আছে ফর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমি মনে করি যে আমাদের দেশে এখনও কোনো সেক্টরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়নি, কোনো প্রোডাক্টকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়নি। ফর এক্সাম্পল অটোমোবাইল সেক্টরকে আমাদের প্রায়োরিটি দেয়, এটা ন্যাশনাল প্রায়োরিটি করি, তাই এটা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট এবং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পসিবিলিটি আছে। এখান থেকে আমি বলবো যে এই জন্য এটা করতে হলে আমাদের কী কী করতে হবে। আমাদের জন্য উই নিড এ কোয়ালিটি ভেন্ডার্স টু সাপোর্ট ম্যানুফ্যাকচারিং অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। তারপরে আমার দরকার হবে financial support at a low cost to the light engineering investors. Vendors and investors need training to support automobile industry for manufacturing the components and all. We need free and business friendly policy for minimum 10 years. যেটাতে আমরা ডেভেলপ করতে পারি এবং তারা কন্টিনিউ করতে পারে। Any change in the is required in the policy that should be discussed with the stakeholder so that তার ইন্ডাস্ট্রি যেন এফেক্ট না করে। নেক্সট হলো উই রিকোয়েস্ট অ্যান ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি টু সিট উইথ আস ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অটোমোবাইল কোম্পানিজ কী কী করা যেতে পারে ইনিশিয়াল পিরিয়ডে, আমরা আমাদেরকে সাজেশন দিতে পারি, সেগুলোকে আমরা লাইট ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে আমরা আলোচনা করে আমরা উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, এটা করতে পারি। আরেকটা জিনিস যেটা এখনকার বর্তমান সময় আমাদের সমস্ত মানের র মেটেরিয়ালসের ফিনিশ প্রোডাক্ট বলেন রমের সব কিছু দাম বেড়ে গেছে। আমাদের ইনফ্লেশন ইজ অ্যাবাউট 25%, এবং গভর্নমেন্ট যে রেভিনিউ এখন নিচ্ছে আমাদেরকে এই 25% ইনফ্লেশনের উপরে আমাদের থেকে রেভিনিউ নিচ্ছে। আমি বলবো যে গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েটলি ইম্পোর্ট ডিউটিকে রিডিউস করা উচিত টু অফসেট দি ডিভ্যালুয়েশন অফ দি কারেন্সি। 20-25% ইম্পোর্ট ডিউটি শুড বি রিডিউস সো দ্যাট আমরা আমাদের মালকে র মেটেরিয়ালসকে আমরা কস্টিংয়ে রাখতে পারি, আমরা আমাদের এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি। অ্যাগ্রোবেজ উনি বললেন যে অ্যাগ্রোবেজ ইজ এ বিরাট সেক্টর, অ্যাগ্রো ইকুইপমেন্টস সব ইন্ডিয়া থেকে বা বিভিন্ন চায়না থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতেছে, কিন্তু আমাদের এখানে এক্সারসাইজগুলো কিন্তু করা যায়। আমি বললাম ট্রাক্টর আমি বাড়াবো, ট্রাক্টরের সাথে যে সমস্ত এক্সারসাইজগুলো ইউজ করে ক্লাউড অন্যান্য সবগুলো কিন্তু বাংলাদেশে করা সম্ভব। জাস্ট ড্রয়িং ডিজাইন পেলে আমরা আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং তারা করতে পারি। মোস্টলি ভেরি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য লাইট টেকনোলজির ব্যাপারে। নেক্সট আসেন আমাদের এডুকেশন সেক্টরে, আমাদের যারা এখন আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আসতেছে তারা সবই বিদেশে চলে যাচ্ছে। আমি তো দেখি আগামী 5 বছর 10 বছর আমাদের দেশে কোনো স্কিল এডুকেটেড পিপল থাকবে না। ওদেরকে কীভাবে আমরা প্রোভাইড করতে পারি এখানে, সেটা চিন্তা ভাবনা করা উচিত সরকারের। এবং আমাদের যে লোকজনকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং বেশি করা উচিত। এটা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নাই। আমরা সাধারণ এডুকেশন করে কোনো লাভ হবে না, তারা জব পায় না। আর আমরা টেকনিক্যাল যে ভোকেশনাল ট্রেনিং যদি করতে পারি প্রত্যেক উপজেলা লেভেলে, তাহলে কিন্তু আমাদের দক্ষ লেবার দক্ষ স্কিল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ করবে। আরেকটা জিনিস হলো আমার চিন্তার সেক্টর, আমরা এনবিআর থেকে কোনো সময় কোনো সাহায্য পাই না। আমরা তদবি করতে করতে বছর চলে যায়, কিন্তু আমি মনে করি ইন্ডাস্ট্রি একটা উইং যদি থাকে এনবিআরে, যারা আমরা শুধু এনবিআর আমরা শুধু ইন্ডাস্ট্রির উইংয়ের কাছে যাবো আমাদের সমস্যা নিয়ে, ওনারা এনবিআর সাথে কথা বলে আমাদেরকে ডিসিশন নেবে। আমরা এই স্টেপ বাই স্টেপ ঘুরে ঘুরে আমরা কোনো কাজ করতে পারি না, আমরা সারা বছর চলে যায়, কোনো একটা ডিসিশন পাই না। এটা খুবই জরুরি। ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়ের একটা উইং যদি থাকে এনবিআরে, তাহলে আমাদের কাজ অনেক উপকার হবে, আমাদের সময় কম লাগবে। আপনার এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন সবারই একটা যে আমাদের এখানে এই কন্ট্যাক্ট আরো বাড়াতে হবে এনবিআর এর সঙ্গে, এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সচিব মহোদয় যদি এটা নিয়ে একটু গুরুত্বভাবে কাজ করে বা একটা উইং রাখে সম্ভব হলে, তাহলে এটা খুব খারাপ। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয় যে এত ডেভেলপ করেছে, এত কোঅপারেট করতেছে, আমাদের নতুন নতুন যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়েছে তাদের সাপোর্টে, কারণ আমাদের মোটরসাইকেল ইন্ডাস্ট্রিটা 100% এই ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্টে হয়েছে। এখন আরও ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে যদি ওনারা একটু সহযোগিতা দেয় এবং একটু বিজনেস ফ্রেন্ডলি পলিসি করেন, এনবিআরকে যদি ওনারা হ্যান্ডেল করেন, তাহলে কিন্তু আমাদের জি। আমি এখন একটু শেষ করে দিতে চাচ্ছি। তালা সাহেব, আপনার পরিচালক হিসাবে ঢাকা চেম্বারে আপনার যদি বক্তব্য দেন প্লিজ। স্যার আমাকে একটু আপনারা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে 10-15 মিনিটের মধ্যে আপনারা দেখেন কয়জন কতগুলো সময় নিয়ে আপনারা কথা বলছেন। ন্যাচারালি এখানে আমাদেরও তো কিছু টাইম কনস্ট্রেইন থাকে। এই 1 মিনিট 2 মিনিট আমি আপনাকে না দেওয়ার তো আমার কোনো কারণ নাই, মনে চাইলেও তো দিতে পারি না। আবার এখানে আমাদের প্রধান অতিথি আছেন, ওনার পার্সোনাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনি ক্যান্সেল করে বিকজ দিস টপিক ইজ সো ইম্পর্টেন্ট।
তো সেটা আপনারা বুঝতে হবে, আপনাদের একটু ওইভাবে একটু নজর দিয়ে দেখতে হবে। এবং আপনারা তো কমেন্টস দিতে গেলে তো ভাষণ দেওয়া শুরু করে দেন। আপনারা যদি 30 সেকেন্ডস থেকে 1 মিনিটের মধ্যে রাখেন তাহলে আমি আরো অনেকগুলো প্রশ্ন নিতে পারবো, কিন্তু আপনারা ওটার মধ্যে রাখেন না। এনিওয়েজ প্লিজ আমি চেষ্টা করবো 30 সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করতে। 1 মিনিটেই কর। Actually, আমি দেখছি over the last couple of years, আমাদের major focus has gone towards digitization and digital, মানে the fourth iron and everything. আমরা কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কিন্তু we are still stuck in the primary industries. আমাদের agro sector is very big. আমরা we are talking about primary industry, then we are talking about tertiary industry. মাঝখানে যে entire secondary industry মিসিং চলে যাচ্ছে, আমাদের কিন্তু ওর মধ্যে কোনো মানে কনসিডারেশন নাই। এটা কিন্তু সিকোয়েন্সে করে আসে। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ আ স্ট্রং প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি, ওই প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্ট করার জন্য কিন্তু ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ স্ট্রং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, অ্যান্ড ওই ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সাপোর্ট করার জন্য ইউ নিড আ স্ট্রং ডিজিটাল ইকোনমি। I think much more emphasis needs to be given to the manufacturing sector, number one. Number two, look, I was very inspired by the story about Dalian. মানে এরকম যেসব ইকোনমিজ আছে who has done successfully with light industries, I think আমাদের অন্যদের সাথে আরো জয়েন্ট কোলাবোরেশন থাকা উচিত, ওদের সাথে বেশি আমাদের কমিউনিকেট করা উচিত যে আপনারা কিভাবে করে সাকসিড করেছেন, so that we don't need to invent anything from scratch. We should take good examples and proceed with that. Thank you. Absolutely, ধন্যবাদ। 30 সেকেন্ড বলতে চাই স্যার। বলেন, আপনিও বলবেন, তার আগে ওই যে ভদ্রলোক সাহেব আপনি হাত দেখাতেছেন অনেকক্ষণ, আপনিও বলেন। হ্যাঁ, সময়ের মধ্যে বলবেন। হ্যাঁ স্যার, আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া, আমি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল। স্যার, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এখানে যা কিছুই বলা হচ্ছে, স্কিলসটা ফার্স্ট ইস্যুজেস আমার কাছে মনে হচ্ছে উই আর দ্য ম্যান্ডেট আন্ডার এনএসডিএ। আমরা স্যার কারিকুলার গ্যাপ অ্যানালাইসিস করি, তারপরে রিস্কিলিং আপস্কিলিং এর জন্য কারিকুলার ডেভেলপ করি, এবং আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এখানে আছেন আজকের এখানে। আমরা খুবই খুশি হয়েছি স্যার। যদি এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের কারিকুলার ডেভেলপ করতে হয়, আমরা স্যার এনএসডি এর মাধ্যমে আমরা এগুলো তৈরি করি, সিবিএলএম ট্রেনার পুল অ্যাসোসিয়েশন করে আমরা তৈরি করি। থ্যাংক ইউ স্যার। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। জি, খুব ধন্যবাদ আপনাকে। 20 সেকেন্ডে শেষ করুন। 20 সেকেন্ড স্যার। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি শুধু সেক্টর রিলেটেড একটা ইস্যু, সেটা হলো যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউটের ব্যাপারে। স্যার, আমাদের দেশে আপনি জানেন যে প্রতি বছর ট্রান্সমিশন ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য 8 থেকে 10,000 কোটি টাকা খরচ করা হয়, এবং আগামী 10 বছরে এই লক্ষাধিক কোটি টাকা এই জায়গাতে খরচ করা হবে। ইতিপূর্বে স্যার 5 বছর আগে সবগুলো ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্ট করা হতো, এখন কিন্তু 5-6টা কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেছে যারা স্টিল টাওয়ার ফেব্রিকেশন করে, এবং এখানে 25 থেকে 30% ভ্যালু এডিশন হয়। একটা সমস্যা হলো যে এইটা ইপিসি বেশিরভাগই বাইরে। আমাদের একটা গভর্নমেন্টের একটা পলিসি এনবিআর থেকে করা হয়েছে যে তারা যদি লোকাল থেকে নিতে চায় টাওয়ারগুলো, তাহলে তাদেরকে টিডিএস হিসাবে 7.5% এক্সট্রা দিতে হয়, অথচ সে যদি ইম্পোর্ট করে তাহলে 1 পয়সাও দিতে হয় না। সুতরাং এটা একটা নজির যে আমরা ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশনের কোন পর্যায়ে আছি। সেকেন্ড হলো যে আফ্রিকাতে এবং মিডল ইস্টে বিলিয়নস অফ ডলারের টাওয়ার হচ্ছে এখন সারা, মানে তাদের ডেভেলপমেন্টে। ইন্ডিয়া এবং চায়না তারা সব একচাটিয়ে করতে পারতেছে। কেন করতে পারতেছে? তাদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে 5% থেকে 14% পর্যন্ত ক্যাশ ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় এক্সপোর্টের উপরে। আমাদের দেশে স্যার এটা এখনো নাই, এবং আমরা কমার্স মিনিস্ট্রিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি আইটেমটাকে করার জন্য, বাট সেখান থেকে পজিটিভ কোনো রেসপন্স। আপনার সাজেশনটা আমরা দুইটাই, একটা হলো যে টিডিএসটা উঠিয়ে দিতে হবে, কারণ টিডিএস করে তো টিডিএস উঠাই দিতে হবে। পরের সাজেশন, পরেরটা হলো ক্যাশ ইনসেন্টিভটা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে, ক্যাশ ইনসেন্টিভ এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে টিডিএস উঠাই দিতে হবে, ক্যাশ ইনসেন্টিভ এক্সপোর্ট। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকেও। দুইটা প্রশ্ন আমি আর নিতে পারবো উইথ ওয়ান মিনিট। এই দুইজন, আপনি ফার্স্ট, দেন সেকেন্ড, এন্ড দেন উই গো টু আওয়ার স্পেশাল গেস্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একদম সময় নেব না। ধন্যবাদ এই সেমিনার আয়োজন করার জন্য। অনেকগুলো বিষয় আলোচনা হয়েছে। আমি ডক্টর মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএমই ফাউন্ডেশন, সাবেক ডিজি বিটাক। আমি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করেছি অনেক দিন। একটা পয়েন্ট শুধু আলোচনা করব, আমরা যা কিছুই বানাই না কেন তার পেছনে কিন্তু ডাইমোল্ড লাগে, যে কথাটা আসছে, কিন্তু এটা গুরুত্ব পায়নি। ডাইমোল্ড ছাড়া কিছুই হয় না। আপনি মেশিন পার্টস বলেন, প্লাস্টিক বলেন, কলম বলেন, ডাইমোল্ড অর্থাৎ সাস লাগবে। আমরা লক্ষ কোটি টাকার সাস কিন্তু প্রতি বছর ইম্পোর্ট করি। এই জায়গাটাতে এই ডাইমোল্ডের উপরে ট্যাক্স রিল্যাক্সেশনটা করতে হবে, তা না হলে কিন্তু আমাদের লোকাল আপনার এই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করবে। আর একটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল 1% দিয়ে আমি যদি ফুল মেশিন ইম্পোর্ট করতে পারি, এবং কাঁচামালের উপর আমাদের 30 থেকে 60% ডিউটি থাকে, তাহলে কোনো দিনই আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করবে না।
সুতরাং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টের র মেটেরিয়ালের উপরে আপনার ডিউটি কমাতে হবে। এই দুইটা পয়েন্ট বলে আমি শেষ করলাম। এটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেন, এসব পয়েন্ট বললে ভালো লাগে, কারণ এগুলাকে কনস্ট্রাকটিভলি তারা নিতে পারেন এবং এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন। এবং এই মোল্ডের ব্যাপারে আপনার আগেও আরেকজন বলেছিলেন, এই সাইকেলের ব্যাপারেও কিন্তু এই মেঘনা গ্রুপের ওখানে এই মোল্ডের বিষয়টা আসছে। আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় এবং মন্ত্রী মহোদয় এটাকে নোট নিচ্ছেন এবং এটা নিয়ে আশা করি কাজ করবেন। আপনার লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ টু ইউ এন্ড ইউর কমেন্টস। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনাকেও দিব শেষ। ধন্যবাদ। এই সবাই আবার হাত তুলছেন কেন? ওনাকে বলে দিলাম তারপরও। হ্যাঁ আপনাকে বলেন। জি জি, আপনি একটু কাইন্ডলি স্পিকারটা। স্পিকার তো অনেক। আমার নাম আব্দুল রাজ্জাক, আমি সভাপতি বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি। এই সমিতি আপনার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করে। জি। সম্প্রতি আমাদের সরকার বাহাদুর, বিশেষ করে বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি হয়েছে, সেখানে আমাদের একটা ভূমিকা ছিল। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সরকারের এই পদক্ষেপকে। কিন্তু কথা হলো এটা বাস্তবায়নটা হলো মানে আপনার সময়বদ্ধ একটা পরিকল্পনা আছে এই পলিসিতে। তো এই জিনিসটা মাঝখানে আপনার এই যুদ্ধর কারণে একটু ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করি সম্মানিত সচিব মহোদয় এখানে আছেন, তিনি তার সর্বাত্মক চেষ্টা দিয়ে সময় দিয়ে আমাদেরকে এই কাজটা করে দিয়েছেন। ধন্যবাদ। এই কাজে আমরা ধন্যবাদ। এখন ধন্যবাদ। আজকে কয়েকটা আপনার নাইলে ওনার পয়েন্ট খেয়ে আপনার ওনার সময়টা খেলে আপনার পয়েন্টটা উনি নিয়েছেন এবং আমরা পরের কাছে না, আমার পয়েন্টটা বলাই হয়নি। জি বলেন তাহলে আপনার কমেন্টসটা বলেন। আমার কথা আজকে যে প্রত্যেক উপস্থাপন হলো, জি এখানে আপনার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের মধ্যে আপনার ড্রাই বোর্ড আছে, জি এখানে এগ্রি মেশিনারি আসছে, আর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এই জিনিসগুলো আসছে। আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আলাদা হবে, এটার জন্য আপনার হওয়া দরকার। এই সেক্টরগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ ডাই অ্যান্ড মোল্ডের আমাদের আপনার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি এটাকে আপনি আলাদা করতে বলছেন। হ্যাঁ, কারণ এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার আপনার। ঠিক আছে, ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স আপনার 3 মিনিট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার 30 সেকেন্ডের কথা বলে আপনি 3 মিনিট কথা বলেন। বাট যেহেতু আপনার রেলেভেন্ট সেক্টরে আপনার সাজেশন হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার। আপনার বক্তব্যের মধ্যে যদি সাজেশনটা হারিয়ে যায়, সাজেশনটা হচ্ছে আপনি আলাদা করতে বলছেন, তাই তো? আরেকটা হলো আপনার ভেন্ডার। জি, একটা শুধু ভেন্ডারের উপর একটা আপনার যদি সেশন করেন, জি ঢাকা চেম্বার যদি আচ্ছা, সেটা তো আপনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারবেন যে কি সেশন দরকার কি দরকার নয়। স্যার আপনি কিছু বলতে চান? জি, আপনি সাজেশনটা বলবেন যেন ওটাকে নোট নিয়ে এটা যেন আমরা কনস্ট্রাকটিভলি সরকার যেন যে কাজ করতে পারে সেটা নিয়ে একটু সাজেশনটা বলেন। আমার শুধু একটা পয়েন্ট, জি, হারমোনাইজেশন অফ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পলিসিস এন্ড হারমোনাইজেশন অফ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, এটা নিয়ে স্যার এমডি সাহেব বলছেন খুব সুন্দর, এবং উনি একটা রেফারেন্সও দিয়েছেন যে হালকা প্রকৌশলিত পণ্য বলতে কি বুঝায়। বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি, কমার্স এবং এরা সবাই ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করতেছে। আমার মনে হয় এটা একটা কমিটি করে দেন স্যার ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে অথবা মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিজের, যে আসলে যে লাইটিং প্রোডাক্ট বলতে কি কি আসবে, জি একটা কমিটি করে দিলে আমরা সেখানে কন্ট্রিবিউট করবো। এবং সেটা করতে পারলে আপনি দেখেন সামনের বাড়ি স্যার 3 বিলিয়ন হবে সামনের বছর। আচ্ছা, এটা নিয়ে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণভাবে আলাদা করে বসবো। আপনি স্যার 31 মিনিট, আমি এটা বলতে আমার খুবই খারাপ লাগে কিন্তু আমি না বলেও পারি না। ইটস ওকে। উইদাউট ফাউন্ডারি ইন্ডাস্ট্রি আমরা যত আলোচনা করতেছি, জি জি কিচ্ছু হবে না। আমাদের দেশে ফাউন্ডারি যদি ডেভেলপ করতে না পারি তাহলে তো কোনো লাভ নাই। আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয় যেটা করেছে যে নীতি, সেই নীতির আলোকে আমি অনুরোধ করব শিল্প সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদও জানাই যে আপনি একটা অ্যাকশন প্ল্যান এটার উপরে করেন, যেখানে ফাউন্ডারি থেকে শুরু করে আমাদের অন্যান্য যে নন ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি, শুধু আমরা ফিনান্সিয়াল কথা বলি, আমাদের নন ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস গুলো বাড়াইতে হবে, ইনক্লুডিং স্কিলস ডেভেলপমেন্ট। তাহলেই কিন্তু আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ হবে। পাশাপাশি যারা আপনার এই আপনার ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট করবে, তাদের ট্যাক্সের বেলায় আপনি যখন ওই প্রোডাক্টটা বিদেশ থেকে কেউ আনতেছে কমার্শিয়ালি, সেখানে আপনি কি ধরনের ট্যাক্স আপনি দিবেন, সেটা ভ্যাট কিভাবে দিবেন, আর লোকাল যিনি ম্যানুফ্যাকচার তাকে কি ফ্যাসিলিটি দিবেন, এটা করলেই আমাদের এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার স্কিলস ডেভেলপমেন্ট এবং ট্যাক্স ইনসেনটিভ এই দুইটা পয়েন্টে এই পর্যায়ে আমি আমার এই ওপেন ফ্লোর ক্লোজ করছি এবং আমি আহ্বান জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানাকে আমদানি বিকল্প লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতের উন্নয়নে সরকার যে স্টেপস গুলো নিয়েছে সেগুলো নিয়ে যদি আপনি কিছু আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেন এবং আমাদের এখানে যারা আছে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন যদি আপনি একটু কাইন্ডলি অ্যাড্রেস করেন, তাহলে আমরা
খুবই খুশি হব and thank you once again for coming আপনি entirely up to you আপনি ওখানেও বসতে পারেন ওখানে দাঁড়ায় বলতে পারেন তো আমার মনে হয় ওখানেই বেটার হবে তাহলে এতে সবাই ফোকাস নিতে পারবে এবং আমাদের মিডিয়া ভাই বোনেরা তো আছেন এখানে সবাই নিতে পারবে Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to deliver my formal speech, then I will try to answer all of your questions. It's not possible for me to answer all of your questions, but I have taken notes and I will address it later on. Respected Chief Guest, Mr. M.A. Mannan MP, Honorable Minister of Planning, respected Chair, Mr. Muhammad Samir Sattar, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industries, respected keynote speaker, S.M. Shoaib Hussain, Noble, Managing Director, Walton High Tech Industries, and distinguished guests and all the participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. Ladies and gentlemen, at the outset I pay my deepest respect and profound gratitude to the greatest Bengali of all time, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is the architect of independent Bangladesh, and also pay deep homage to the martyrs of 1971 Liberation War. I remember with deep sorrow all the members of the family of Bangabandhu who were martyred on the terrible night of 15th August 1975. I am delighted to attend the timely seminar titled Import Substitute Industry in Bangladesh, Perspective of Light Engineering Sector, organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry, and it gives me immense pleasure to know that the Dhaka Chamber is hosting this event in order to highlight the issues and prospects of import substitute industrialization, making the local industry competitive. And I would like to express my heartfelt gratitude to the host for inviting me as the special guest on this special occasion. Distinguished guests, as we all know that Bangladesh heavily relies on imports, expending approximately $79 billion in fiscal year 2022 on necessary raw materials, industrial inputs, and intermediate products. These include yarn, fabrics, cotton, and accessories that support the ready-made garment sector, as well as essential supplies for the pharmaceuticals and cement industries, scrap materials for the steel sector, chemicals, and spare parts utilized in the manufacture of finished products destined for both domestic and international markets. A significant majority of our imports, exceeding 60%, are undertaken to meet the demands of a substantial contribution, accounting for 51.84% of the total import share. In this regard, developing backward linkages allows for value addition within the country or region. Instead of exporting raw materials to foreign markets, these materials can be used domestically to produce finished or semi-finished goods, which fetch higher prices and contribute to economic growth. While the RMG industry has thrived in the country, other sectors such as light engineering, leather, and agriculture also hold untapped potential. Ladies and gentlemen, fostering the economic well-being of the nation demands attention towards import substitution industries, thereby drawing domestic and foreign investments, fostering employment, and generating import replacement goods. A joint effort must be given towards the revival and sustainability of the local industries, bolstering the import substitution ventures and preserving the employment opportunities. The light engineering sector holds the potential to become a pioneering industry with valuable prospects in the markets such as China and USA, India, Singapore, and Japan. Contributing 3% to the GDP and presenting substantial employment potential, the light engineering sector has the capacity for a growth rate of at least 10% through a strategic emphasis on product and market development. Despite this potential, Bangladesh's light engineering exports currently stand at $795.63 million,
a modest figure compared to the global market size of around $7 trillion, while imports reached approximately $1.3 billion in the year 2022. The boost of the potential of the light engineering sector, entrepreneurs should be incentivized to establish local industries for manufacturing these goods, thereby mitigating import reliance. While Bangladesh remains the world's second largest apparel exporter after China, entrepreneurs in this sector frequently depend on imports for capital machinery. Hence, it is crucial to create alternative industries for manufacturing pharmaceuticals raw materials, automobile spare parts, and capital machinery. Relying on backward linkage in those industries encourages the development of a diversified industrial base. A diverse economy is more resilient to external shocks and can adapt better to changing market conditions. The government has introduced the Light Engineering Industry Development Policy, you know already, 2022 to foster the growth of this sector. This policy presents a comprehensive plan spanning the years 2022 to 2027 with the goal of establishing robust infrastructure, industrial parks, streamlined financing and incentives to support the industry. The light engineering industry, recognized as a promising sector, is poised to undergo a sustainable and competitive enhancements on a global scale. The policy outlines some strategic objectives encompassing enhancements in infrastructure, technological modernization, the development of both forward and backward linkages, nurturing human capital, expanding markets, advancing research and development, establishing industrial clusters, creating common facility centers, ensuring quality assurance and certification, improving financing and investment environments, and providing industrial incentives. So as we are discussing here, all the issues actually clearly elaborated in our in light engineering industry development policy in 2022. Now come to the questions. Here actually I have taken the notes about 4 to 5 pages. So it's not possible for me to give all the answers, but I will try to catch up some of them, which is common, very common. With all of your discussions or from your questions, we already wanted to already came to know that you all are requested to harmonization among the policies. So actually we will try to do that, and maybe there will be a coordination body will be needed, and all the sectors like import and export issues, the Commerce Ministry is fully responsible for that, and for industrial light engineering development policy we are responsible for that, and some other issues and we are also responsible. So we have to coordinate it, all the policies, and we have to sit together, and hopefully DCCI will help us to coordinate these issues, to harmonize this among the policies. Another issues, we have to skill our manpower. So NSDA, thanks Rudaba because she highlighted, because they are actually doing from since 2019, and they have the policy measures, and they are now developing the curriculum and also the competency standard. So if we can talk with them and sit together, and what are our requirements, we will request DCCI chairperson, the president DCCI, so that he can arrange a workshop or seminar with all stakeholders who can come up with a suggestion what actually we need for our curriculum development in the educational to combat the education system and for the vocational training, and so that we can develop our competency standard. Another issue is came to give tax incentive. This fully depend on the NBR. So we may request to NBR, but it's not actually our mandate. I was asking whether some NBR people is here or not. So DCCI president, they are not actually reluctant to come. He actually invited, but they are reluctant to come. So I must request, we will sit together, maybe with formal engagement, so that they can come up with their suggestions, or maybe we can give up them in writing, so that what are the issues, whatever we will come up today's seminar,
So we'll, in written, we'll approach to them, and maybe they will try to consider. Foreign direct investment is very important. In each and everywhere, if we don't get the foreign direct investment, we can't actually cope up all this light engineering sector. If here is SME's MD is here, he was talking about all the dye and mold issues. If we don't give them the subsidy, if we don't promote them, they will not be able to develop themselves, because their capacity is very low. And we are trying with this policy, we are trying to help them, and what already Mr. Goni Shohan already told us that we have to develop and plan of action. It is there. We have a plan of action 2022 to 2027, but we have to implement this. Already, from the Ministry of Industry, we have formulated so many policies. There are some plan of actions, but there are some technical committee, there are some advisory committee, there are some executive committee, but this committee actually, the committee's meeting is not holding up, or we are actually reluctant. After policy formulation, we kept silent. It is not the real fact. We have to address this. We have to sensitize these committees, and we have to work on it, and according to the work plan. So now I am trying to collaborate with all of your private organizations, so that we can actually come up with the proper suggestions, what actually we have to do, what we have to start from just now. There is a big demand to establish one automobile research institute. We also talked to the Japan JBIC so that they can help us in Narayanganj and Araihajar area. There is a space in Bevza, so that we can establish an automobile research institute. Similarly, there is a demand came from the house that we have to establish some lab facilities or chemical labs. If we can do that, we can approach to them, so that they can come up with the foreign direct investment, and they can help me. Some other issues, I think, of course, DCCI will come up with the seminar outputs, maybe in written, if it is possible, to send a letter to Minister of Industry as a letter with all of these suggestions, so that we can address one by one to all of them. Light engineering, I must say, it is our we have to address it as a priority sector. I don't know whether we are talking about the priority sector. What are the priority sectors? So garments is already developed. Garment sector, there is no already they have reached their goal. But for the light engineering sector, so many industries are dependent on them. We have to promote them, and we have to address them. So I am not sure that all of the assurance I am here, I am talking to address, but it's not maybe not possible within a very short period of time. But we'll start. We'll start, and hopefully by the few months or maybe by a year, we are going to we will be addressed to going all these issues simultaneously. So thank you so much. Before concluding, I'd like to extend my heartfelt thanks to all the audience and the participants here, and the media partners who are arranging, and especially our honorable chief guest, who actually spent his lot of time instead of his busy schedule and the personal engagement, and DCCI must. Thank you so much again. Joy Bangla, Joy Bangabuntu, May Bangladesh live long, Allah Hafiz. Thank you so much. ধন্যবাদ জাকিয়া সুলতানা ম্যাডামকে আমাদের এখানে আসার জন্য এবং ধৈর্যের সঙ্গে শোনার জন্য, এবং আপনার যে নোটসগুলো নিয়েছেন, আমি কোনো ডাউট নাই যে এগুলো নিয়ে আপনি অতি শীঘ্রই কাজ করবেন, এবং আমরা ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকেও আপনাকে রিটেন একটা ফলো আপ দেব টু দি মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। এই পর্যায়ে আমি আবার আমন্ত্রণ জানাতে চাই এবং ধন্যবাদ দিতে চাই। উনি ওনার ব্যক্তিগত কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্টটাকে ডিফার করেছে ওয়াইল অন স্টেজ, বিকজ এই সাবজেক্টটা এত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবার প্রিয় আমাদের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর নিয়ে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমার
সালাম, শুভেচ্ছা। প্রথমে অবশ্যই ডিসিসিআই এবং অত্যন্ত ইয়াং, আমার তুলনায় অনেক ইয়াং, এমনি তো ইয়াং, ব্যারিস্টার সামির সত্তার এবং তার সঙ্গে যারা আছেন ধন্যবাদ এই দাওয়াতের জন্য। আমার সঙ্গে আরও আছেন আমাদের সরকারের কর্তা ব্যক্তিবর্গ আছেন, সচিব জাকিয়া সুলতানা এই মাত্র কথা বললেন, এনএসডিএস-এর কয়েকজন মধ্যে আছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারা থাকা ভালো হয়েছে। আমি জানতাম তারা এসেছেন এখানে, কারণ যে বিষয়টা আলোচিত হচ্ছে এদের মধ্যে এখানে এটার বেশ একটা পরবর্তী পর্যায়ে কিছু করতে হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে। এবং যে বিষয়টা আজকে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন বা আমদানি প্রতিস্থাপন করা, যে সকল বিষয়ে আমাদের সক্ষমতা আছে, হতে পারে, বাড়ছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সেখানে একটু তেল পানি, উৎসাহ, ভালোবাসা, সমর্থন দেওয়া মোটামুটি। এবং এটা নতুন কিছু নয়, আমাদের আগে যারা অন্যান্য দেশ এই পথে গেছে, বিখ্যাত কোরিয়া, বিখ্যাত তাইওয়ান, বিখ্যাত মালয়েশিয়া, এইভাবে কিন্তু এই পথে এগিয়েছে। কৃষি থেকে টেক্সটাইলস থেকে ছোট শিল্প, ছোট সবুজ বড় শিল্প, এই পথে আমাদের যেতেই হবে। এইটা ইকোনমিক্সের রুল অ্যান্ড, আমরা ভিন্ন কেউ নই, আমরা মোটামুটি ভালোই আগাচ্ছি। তবে অনেক সমস্যা আছে যেগুলো আলোচনায় আজকে উঠে এসছে। আমি রিয়েলি খুব ভালো লাগছে আমার যে আজকে আমি বললাম আমার ডাক্তারকে যাওয়ার কথা ছিল, পরে যাবো ওখানে। খুবই ভালো একটা সেমিনার। আমি ব্যারিস্টার সত্তারকে ধন্যবাদ জানাই যে এই সেমিনার অত্যন্ত প্রোডাক্টিভ, এই জন্য আরও সেমিনার করবেন এবং ওখান থেকে বেশি কথা শুনতে হবে। যারা চিঞ্জিরায়, ধুলাইখালে, অন্য জায়গায় কাজ করছেন, তাদের কাছে তারা শোনার দরকার আছে আমাদের। তো আপনাকে ধন্যবাদ। শোয়েব সাহেব আমাদের ওয়ালটনের, তিনি একটা ভালো উপস্থাপন করেছেন। অনেক বিষয়ে আমি আপনার কথা শুনতে পেরেছি, কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সব বলতে পারবো না, আপনার কথার মধ্যে সেগুলো আমি তুলতে চাই। আপনার কথা আমি একটু 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 বলবো কি, এটা আমার পরিচিত এনবিআর আর যে আরও কর্তারা আছেন, শিল্পে আছেন, অর্থে আছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আছেন, ইপিপিতে আছেন, সরাসরি আরও অনেকে আছেন। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে একটা অজান্ত হলেও ক্ল্যাশ হয়ে যায়। রুলস রেগুলেশন যেগুলো ক্ষতির কারণ, ক্ষতি হয় আপনাদের উপরে, শিল্পের উপরে, উৎপাদনের উপরে। এটা ইচ্ছাকৃত তারা করছে না, আমি বলছি না সেটা, কিন্তু হয় এটা। তো এটা কমাতে হবে। কমাবার প্রধান দায়িত্ব হবে এই ক্ষেত্রে জাকিয়া সুলতানা আমাদের সচিব মহোদয় আছেন, তার মিনিস্ট্রির আওতায় গোটা কাজটা তিনি তাদের সঙ্গে বিষয়টা আনবেন। আমি আমার ক্ষুদ্র জায়গা থেকে, আমরা রাজনৈতিক লোক, ওনারা অ্যাকচুয়ালি করে, দে আর দ্য মেশিনস। তো মেশিনের কাছে আবেদন নেব যে এগুলো যেন অ্যাড্রেস করা হয়। শিল্প এনবিআর কনফ্লিক্টটা এটা ঠিক নয়। দু তিনটা কথা আমি শিখেছি আজকে, আমার ধারণা পরিষ্কার চলে। ভেন্ডারের উপস্থিতি, ভেন্ডার আমরা জানি পাইকার বা বিক্রি করে ছোটোখাটো দেশি মানে কথা নয়। ভেন্ডারের গুরুত্ব, মোল্ড, ডাই, এগুলো আমি কোনো চিনি টেনি না। সেদিন ওয়ালটনের ওখানের মধ্যে দেখলাম জীবনের প্রথম ডাই অ্যাকচুয়ালি দেখাচ্ছিলেন আপনারা এগুলো। এবং উনার কথা একটা চমৎকার একটা ছিল, বক্তব্য ছিল, মেশিনের মেশিন। ইয়েস, দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ। মেশিন তৈরির মেশিন, ছোটো মেশিন থেকে মাঝারি মেশিন থেকে বড় মেশিন থেকে এখন তো কালকে ভারতীয়রা চাঁদেই পৌঁছে গেছে। এটা আমরা প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের একটা বললাম কথাটা, আমাদের শেখার আছে, দেখার আছে। তো মেশিনের মেশিন এবং মৌলিক মেশিন, মোল্ড অ্যান্ড ডাই, এগুলা করার মতো মূলক কিন্তু জিঞ্জিরাই আছে আমার ধারণা, দোলাই খেলেও আছে। হয়তো আইএ বিএ এমএ পাস নয়, পিএইচডি নয়, টেকনিক্যাল পাস নয়, বুয়েট থেকে পাস নয়, বাট মৌলিক কিছু তার এক ইয়ে আছে, এনার্জি আছে। তাকে আমাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। যাতে ওঠার জন্য, যাতে উঠতে পারছে না মরে যাবে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। যাতে ওঠা বড় কথা নয়, কাজটাই বড় কথা। দোলাই খেলা হলেই যে আমরা অবহেলা করবো, জিঞ্জিরা হলেই তাকে একটু নাক ছিটকাবো। এই লম্বা নাকের কথা মধ্যে একজন বললেন এখানে ওয়ালটনের মধ্যে, যে ছোটো তাদের মাল কিনতে চায় না অনেকে, উঁচু নাক, এইগুলো আমাদের সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের একটু বেরিয়ে আসা দরকার। তো আমরা ধুলাই খেলকে আমরা উৎসাহ দিই, জিঞ্জিরাকে উৎসাহ দিই। এইরকম উদ্যোক্তা যারা গ্রাউন্ড লেভেলে তৃণমূলের উদ্যোক্তা আছে তাদের উপরে নির্ভর করি। আমরা যখন রাজনীতি করি তৃণমূলের কর্মী, তৃণমূলের ভোটের উপরে নির্ভর করি। আপনারা যারা এই ব্যবসায় আছেন, তৃণমূলে যারা কর্মীরা আছেন, আপনাদের লাইনে ধুলাই খেলে কাজ করছে, ময়লা নোংরা একদম পুরোনো দিনে, এদের উপরে নির্ভর করতে হবে। এইটা আমি শিল্পসচিব মহোদয়কে বলবো, বিষয়টাকে কয়েক বছর আগে কিন্তু ভালো গুরুত্ব পেয়েছিল, মাঝখানে একটু স্থিমিত হয়ে গেছে কি জানি, আবার এটাকে সামনে আনার জন্য চেষ্টা করা দরকার।
আরেকটা তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে এসছে, এবং আই নো আমি এই ক্ষেত্রে জীবনভর কাজ করছি, সেখান থেকে বলছি যে পলিসি কনসিস্টেন্সি, এটা কিন্তু রিয়েলি, আমি ব্যবসা করিনি বা আই রেসপেক্ট টু, আমি আপনাদেরকে সম্মান করি, পলিসি কনসিস্টেন্সি এটা আমাদের সমাজে, আমাদের সরকারে আমরা অনেক সময় দেখি না। উই কাট ইচ আদার। জাকিয়া সুলতান হয়তো একটা পলিসি করলেন, আমি সেটার বিরুদ্ধে একটা পলিসি করে ফেলি, না জেনে না বুঝে, এবং এর শিকার হন আপনারা। এবং সাময়িক করা হয়, একটা ঘটনা হয়, এটাকে তাৎক্ষণিক অ্যাড্রেস করে একটা রুল বানান, ঘটনা পার হয়ে গেলো, এটার কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু বইয়ে রয়ে গেল রুলটা, আগামীতে এটা অযথা মাঝে ব্যারিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। ডাইনামিজম, ডাইনামিকতা, প্রতিদিন নতুন দিন, প্রতিদিন নতুন সমস্যা, প্রতিদিন নতুন সমাধান। গতকালকের সমস্যা নিয়ে আমি আজকে সমাধান করব না। তো এই বিষয়টা সরকারের কিছু সমস্যা আছে। সরকার যেহেতু লিখিত আইন কানুন নিয়ে কাজ করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে লিখিত আইন কানুনকে সম্মান করতে হয়, এই জন্য লিখিত আইন কানুনের সংস্কার করা, পরিবর্তন করার দায়িত্ব ওনাদেরই। জাকিয়া সুলতান আছেন, সচিব সাহেব আছেন, NSDS লোকেরা আছেন, তারা এটাকে ফ্যান আপ করবেন, তুলে ধরবেন কর্তৃপক্ষ বরাবর, যাতে এইগুলোকে আমরা সাময়িকভাবে চেঞ্জ করতে পারি। সেই সুবাদে আপনারা ব্যবসা করেন, লোহালক্কর বা যাই করুন, আমিও ব্যবসা করি, বুটের ব্যবসা, অথবা বলেন রাজনীতির ব্যবসা। সুতরাং আপনারা আপনাদের কথা বলেছেন, এই সুবাদে আমি একটা মন্তব্য করতে চাই। পলিসি কনসিস্টেন্সি আপনাদের বাঁচার জন্য দরকার, ইকোনমি বাঁচার জন্য দরকার, আমাদের রাজনীতির মাধ্যমে দেশকে রক্ষার জন্য, উচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য এখানেও কনসিস্টেন্সি, স্থিতিশীলতা দরকার। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি এখানে সংকীর্ণ রাজনীতি করছি না। আপনারা যেমন চান স্মুথ গ্রাউন্ড ওভার টাইম যাতে উৎপাদন করতে পারেন, আমরা যারা রাজনীতি করছি, অন্যান্য যারা আছেন, আমি এক দলে আছি, আর অনেক দল আছেন, আমাদের মধ্যে যদি স্থিতিশীলতা না থাকে, কনসিস্টেন্সি না থাকে, আমরা যদি একে অন্যের পায়ে দাঁড়িয়ে আঘাত করে ক্ষতি করি, তাহলে আপনারা যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন, আপনাদের ক্ষেত্রে হতে পারেন, আমরা ব্যর্থ হব। এইটার সমূহ সম্ভাবনা প্রায় আসে এই দেশে, মাঝে মাঝে আসে। আমি ভাবছিলাম একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে বোধ হয় আমরা এটা পার হয়ে এসেছি। আমাদের জীবনের প্রথমবারের মতো আমরা একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কথা বলা হয়, বিশ্বে আমাদের পরিচিতি ভালো। এখন উচিত নেতৃত্ব, সাহসী নেতৃত্ব, ক্রিয়েটিভ নেতৃত্ব আমরা পেয়েছি, অত্যন্ত সাহসী। এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা ভালো অর্জন করতে পারি, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ভালো অর্জন যদি আমরা করি, আমরা সমাজে একটা কনসিস্টেন্ট সুদূর প্রসারী স্থিতিশীল পরিবর্তন আমরা আনতে পারি, তাহলে আপনাদেরকেও এটা হেল্প করবে, আপনাদের ক্ষেত্রেও আপনারা ভালো উৎপাদন করতে পারবেন, এবং উভয়ে মিলে আমরা সার্বিকভাবে দেশটাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো। এই বিষয়টার প্রতি আমি অত্যন্ত সবিনয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। শুধু ব্যবসা বাণিজ্য নয়, এখানেও আপনাদের কন্ট্রিবিউশন আছে, আপনার সমাজে অবস্থান আছে, আপনাদের সমাজ প্রতি আপনারা দয়া করে আমরা যেন আগে পায়ে কুড়াল মারার মতো অবস্থা আবার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বিনীতভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে প্রতি থাকুন, দল করতে পারেন বিভিন্ন, আমার কোনো আপত্তি নেই, অবশ্যই করতে পারবেন। এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, বাট মূল কোর ভ্যালু হৃদযন্ত্রে যেন আঘাত না রাখে, এই আমার নিবেদন। আবার শেষ কথা, উনি বলছিলেন, উনি খুব দুঃখ পেয়েছেন, তিনি সরকার ব্যবসায়ী ডিস্টেন্স দেখছেন। আমি একটু অবাক হয়েছি। এই মুহূর্তে আমাদের সরকার প্রধান কেপ টাউনের মধ্যে আছেন, সেখানে আপনাদের BCCI প্রধান তার সঙ্গে আছে, জসিম সাহেব গেছে, যেহেতু নতুন BCCI নতুন আসছে মাত্র। এবং আমি প্রায়শই দেখি সরকার প্রধান যখন যেখানে যান, আপনাদের 2-4 জন থাকেন উচ্চ পর্যায়ে। সুতরাং সরকারের সঙ্গে যে আপনার ডিস্টেন্স হয়তো আমার লেভেলে থাকতে পারে বা আরও নিচের লেভেলে থাকতে পারে, তো উচ্চ পর্যায়ে তো নেই। সুতরাং আমি মনে করি এটাকে আরও নিয়ে আসা যদি ডিস্টেন্স থাকে, এই সরকার আমার ধারণায় সাধারণ বাঙালি হিসাবে, আমরা হিসাবে, এর চেয়ে মোট ব্যবসা বাণিজ্য সরকার আমি অতীতে দেখি নাই। তবে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, ব্যবসায়ীরা বান্ধব হবে, বাট ওনারা ড্রাইভিং সিটে বসবেন না, ওনারা ওনাদের কাজে ড্রাইভিং সিটে থাকবেন। এইখানে ড্রাইভিং সিটে আসলে আমার শেষ কথা এটা, আপনারা যেমন উন্নত জীবন পান এই ব্যবসা বাণিজ্য করে, ছেলে মেয়ের জন্য ভালো জীবন কামনা করেন, ভালো জীবন পান, ভালো থাকেন, ভালো খান,
আপনাদের সঙ্গে অন্য যারা আছে লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের যারা কাজ করে তাদের জন্য উন্নত জীবন না হোক একটা গ্রহণযোগ্য জীবন যাতে তারা পেতে পারে, এটা আমি মনে করি আপনাদের নৈতিকভাবে এটা আপনাদের দেখার দরকার। শুধু নিজের জন্য নয়, সকল সমাজের যারা আপনাদের সঙ্গী সাথী আপনাদের ঘাম দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে আপনাদেরকে উপরে ওঠার পথ করে দিচ্ছেন, তাদের দিকেও আপনারা অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের দিকে আপনার নজর রাখবেন। আমি আর সময় নিব না। আই রিয়েলি এনজয়েড দিস সেশন। আমার জীবনে যে কটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছি তার মধ্যে খুবই ভালো একটা সেমিনার, খুব একটা ভালো সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছি এবং আমি বার্তা আমার নিজের কাজের জন্য নিয়ে যাব। রিটেন ডকুমেন্ট নিশ্চয়ই ব্যারিস্টার সামির পাঠাবেন সরকারের কাছে, আর সরকার তো এখানে আছেই। সকলের মঙ্গল কামনা করি, ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। এই পর্যায়ে আমি আমাদের ঢাকা চেম্বারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব SM গোলাম ফারুক আলমগীরকে তার কনক্লুডিং রিমার্ক রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আপনাদের এখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, এটার পরপরই আমরা লাঞ্চে চলে যাব। Assalamu alaikum. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industries, I'd like to take the privilege to extend my gratitude to all respected participants for their kind participation and effort in making this event a success. I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Guest, Mr. M.A. Mannan MP, Honorable Minister, Ministry of Planning, Government of People's Republic of Bangladesh, for taking time from his busy schedule to be with us to grace the occasion. Thank you, sir. I cordially express my my thanks to special guest, okay, Ms. Jakia Sultana, Secretary Ministry of Industries, for her valuable suggestion and remark. Ladies and gentlemen, thanks for the participation. You are requested to proceed for the lunch. Thank you.